ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। रत्नाकराधौतपदां हिमालयकिरीटिनीं ब्रह्मराजर्षिरत्नाढ्यां वन्दे भारतमातरम्। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः। प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावः दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्ससुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। भीष्मद्रोणजयद्रथजला गान्धारनीलोपला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैरणनदी कैवर्तककेशवः। पाराशर्यवचः सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटम् नानाख्यानकेसरं हरिकथा सम्बोधनाबोधितम्। लोके सज्जनषट्पदैरहरः पेपीयमानं मुदा भूयाद्भारतपङ्कजं कलिमल प्रध्वंसिनः श्रेयसे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः यस्यान्तन्न विदुः सुरगणाः देवाय तस्मै नमः। ॐ श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ द्वादशोऽध्यायः भक्तियोगः। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः। श्रीभगवानुवाच मय्यावेश्यमनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया
निर्देशम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवम् सन्नियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देहवद्भिरवाप्यते ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसाम् मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अथ ऊर्ध्वं न संशयः अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततः मामिच्छाप्तुं धनञ्जय अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागम् ततः कुरु यतात्मवान् श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानाध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागः त्यागात् शान्तिरनन्तरम् अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखसुखः क्षमी सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मय्यर्पितमनो बुद्धिर्यो मद्भक्तः स मे प्रियः यस्मान्नो द्विजते लोकः लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगैः मुक्तो यः स च मे प्रियः अनपेक्षः शुचिर्दक्षः उदासीनो गतव्यतः सर्वारम्भपरित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः समशत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्णसुखदुःखेषु समः सङ्गविवर्जितः तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेतस्थिरमतिः भक्तिमान् मे प्रियो नरः ये तु धर्म्यामृतमिदम् यतोक्तं पर्युपासते श्रद्धधानामत्परमाः भक्तास्तेतीव मे प्रियाः ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे भक्तियोगो नाम द्वादशोऽध्यायः। हरिः ओम्। अथ पञ्चदशोऽध्यायः पुरुषोत्तमयोगः। श्रीभगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम्
छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखाः गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यम् यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी निर्मानमोहाजितसङ्गदोषाः अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः द्वन्द्वैर्विमुक्ताः सुखदुःखसञ्ज्ञैः गच्छन्त्यमूढाः पदमव्ययं तत् न तथाभासयते सूर्यः न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनःषष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात् श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानः नैनं पश्यन्त्यचेतसः यदादित्यगतं तेजः जगद्भासयतेऽखिलम् यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम् गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधिः सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम् सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टः मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यः वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहं द्वामिमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते उत्तमं पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्यव्यय ईश्वरः यस्माक्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रतितः पुरुषोत्तमः यो मामेवमसम्मूढः जानाति पुरुषोत्तमं सर्वविद्भजति मां सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदमुक्तं मया नघ एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु
उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे पुरुषोत्तमयोगो नाम पञ्चदशोऽध्यायः। हरिः ओम्। गीता माता की जय। गो माता की जय। गंगा माता की जय। सनातन हिंदू धर्म की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हरिः ओम्। कृष्णार्पणमस्तु। ಹಿಂದೂ ಏಕತಾ ಸಮಾವೇಶಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿರುವಂತಹ ಸಮಸ್ತ ಹಿಂದೂ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿ ಗೌರವದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಲಿದೆ. ಅದರ ಮುನ್ನವಾಗಿ ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕುಣಿತ ಭಜನೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಅದಾದ ಬಳಿಕ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದೆ. 10 ನಿಮಿಷ ಕುಣಿತ ಭಜನೆ, ಅದಾದ ಬಳಿಕ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಓಂ ನಮೋ ಅರಿಹಂತಾಣಂ ನಮೋ ಸಿದ್ಧಾಣಂ ನಮೋ ಆಯಿರ್ಯಾಣಂ ನಮೋ ಉವಜಾಯಾಣಂ ನಮೋ ಲೋಯೇ ಸೌವಸಾಹೂಣಂ ಏಸೋ ಪಂಚಣಮೋಕ್ಕಾರೋ ಸೌವಪಾವಪಣಾಸಣೋ ಮಂಗಳಾಣಂಚ ಸೌವೇಸಿ ಪಢಮಂ ಹವೈ ಮಂಗಲಂ ಪಢಮಂ ಹವೈ ಮಂಗಲಂ ಪಢಮಂ ಹವೈ ಮಂಗಲಂ. ಓಂ
ನಾವು ನೀವು ಶತಕೋಟಿ ಪಾಪವನ್ನು ಮಾಡಿದ ಮಹಾಪಂಡಿತರು ನಾವು ನೀವು ಪತಿತ ಪಾವನನೆಂಬ ಬಿರುದುಳ್ಳ ದೇವರು ಶಿತಿಯೊಳು ಉತ್ತಮ ಗತಿ ತೋರೆಂದು ಚಿನ್ನ ಭಜನೆ ಮಾಡೋಣ ಬನ್ನಿರು ಜಿನೇಶನ ಭಜನೆ ಮಾಡೋಣ ಬನ್ನಿರು ಭಜನೆ ಮಾಡೋಣ ಬನ್ನಿರೋ ಜಿನೇಶನ ಭಜನೆ ಮಾಡೋಣ ಬನ್ನಿರೋ ಅಷ್ಟಕರ್ಮಗಳ ನೋಡಿ ಅರೆಕ್ಷಣದಿ ಸುತ್ತು ನಿರ್ಮಲವ ಮಾಡಿ ಕರ್ಮಗಳ ನೋಡಿ ಅರಕ್ಷಣದಿ ಸುತ್ತು ನಿರ್ಮಲವ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟಕರ್ಮಗಳ ನೋಡಿ ಅರೆಕ್ಷಣದಿ ಸುತ್ತು ನಿರ್ಮಲವ ಮಾಡಿ ಇಷ್ಟಾರ್ಥಗಳದಿತ್ತು ಕರುಣಾನಿ ಪಾಲೀಪ ಅಷ್ಟದಳದ ಪದ್ಮದಲ್ಲಿರುವ ಚಿನ್ನ ಭಜನೆ ಮಾಡೋಣ ಬನ್ನಿರು ಜಿನೇಶನ ಭಜನೆ ಮಾಡೋಣ ಬನ್ನಿರು ಭಜನೆ ಮಾಡೋಣ ಬನ್ನಿರೋ ಜಿನೇಶನ ಭಜನೆ ಮಾಡೋಣ ಬನ್ನಿರೋ ಕರುಣಾರಸವನ್ನೇ ಬೀರಿ ಯೋಗ ತತ್ವ ಶಾಂತಿ ವಿರತಿ ಗೋರಿ ಕರುಣಾರಸವನ್ನೇ ಬೀರಿ ಯೋಗ ತತ್ವ ನೆರೆ ಶಾಂತಿ ವಿರತಿ ದೋರಿ ಕರುಣಾರಸವನ್ನೇ ಬೀರಿ ಯೋಗ ತತ್ವ ಶಾಂತಿ ವಿರತಿ ಗೋರಿ ಹರೆಯೊಳು ಅವಧಿಜ್ಞಾನ ಬೋಧಿಸಿ ಪೊರೆಯುವ ಅವಧಿಜ್ಞಾನ ಬೋಧಿಸಿ ಪೊರೆಯುವ ಪರಮ ಶ್ರೀ ಗುರು ಶಾಂತೀಶ ಜಿನ್ನ ಭಜನೆ ಮಾಡೋಣ ಬನ್ನಿರು ಜಿನೇಶನ ಭಜನೆ ಮಾಡೋಣ ಬನ್ನಿರು ಭಜನೆ ಮಾಡೋಣ ಬನ್ನಿರೋ ಜಿನೇಶನ ಭಜನೆ ಮಾಡೋಣ ಬನ್ನಿರೋ ಭಜನೆ ಮಾಡುವ ನಿತ್ಯ ಸುಜನರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಭಜನೆ ಮಾಡುವ ನಿತ್ಯ ಸುಜನರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಭುಜನ ಸಂಗವ ದೂರ ಮಾಡಿ ಸದ್ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಭಜನೆ ಮಾಡೋಣ ಬನ್ನಿರು ಜಿನೇಶನ ಭಜನೆ ಮಾಡೋಣ ಬನ್ನಿರು ಭಜನೆ ಮಾಡೋಣ ಬನ್ನಿರೋ ಜಿನೇಶನ ಭಜನೆ ಮಾಡೋಣ ಬನ್ನಿರೋ ಪೈವಲಿಕೆ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿದ ಹಿಂದೂ ಏಕತಾ ಸಮಾವೇಶಕ್ಕೆ ಬತ್ತನ ಚಿತ್ರ ಮಾತ ಹಿಂದೂ ಬಂಧುಲೆಗೆ ಸ್ವಾಗತನ ಬೈಕೊಂಡು ಬಂಧುಲೆ ಈ ದೇಶದ ರಕ್ಷಣೆಗಾದೆ ಈ ಸಮಾಜದ ರಕ್ಷಣೆಗಾದೆ ರಾತ್ರಿ ಪಗಲು ತೂವಂತೆ ದಿನದ 24 ಗಂಟೆ ದೂರದ ಕಾಶ್ಮೀರ ಆದುಪ್ಪು ಅತ್ತಂದಾಂಡ ದೇಶದ ಉದ್ದಗಲಗ್ಲ ನಮಕಾದೆ ಬೆನ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಯೋಧರೆ ಚಲಿ ದೊಂಬು ಬೆಗರು ಪನ್ಪುನೇನು ಒಯ್ಲ್ನ ತೂವಂದೆ ಈ ದೇಶಗೂ ಬೋಡಾದೆ ಅಕ್ಲೆನ ಸರ್ವಲ್ನ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರೆ ಅಕ್ಲೆನ ಆ ಶ್ರಮಗೆ ಅಕ್ಲೆನ ಆ ಒಂಜಿ ಸೇವೆಗೆ ಶಕ್ತಿ ಕೊರ್ಪುನ ನೆಟ್ಟಿಡೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲವರ ಜೋರಾದ ಜೈಕಾರ ಪಾಡ್ಗ ಬೋಲೋ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ ಬೋಲೋ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ ಅಂಚನೆ ದೂರಪ್ಪುನಂಚಿತನ ಮಾತ ಬಂದುಲು ದಯಮಂತದು ಕುಡ್ಸುಡು ಕುಳ್ಳುದು ಅಮೂಲ್ಯವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆನೆ ನಿಕ್ಲ ಮಾತೆರ್ಲ ಭಾಗವಹಿಸೋಡು ಐಕಾದ ದಯಮಂತದೆ
ಎದುರುಪುನಂಚಿತನ ಕುಡ್ಸುಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಕುಲ್ಲುದು ಸಹಕರಿಸಲು ಪಂಡದು ಭಿನ್ನಾಪು ಮಲ್ತೊಂದುಲೆ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಯ ಜ್ಞಾನ ಗಂಗೋತ್ರಿ, ದಾರ್ಶನಿಕ ಸತ್ಯಗಳ ತವರು ಬೀಡಾದ ಭವ್ಯ ಕುಣಿತ ಭಜನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಯ ಜ್ಞಾನ ಗಂಗೋತ್ರಿ, ದಾರ್ಶನಿಕ ಸತ್ಯಗಳ ತವರು ಬೀಡಾದ ಭವ್ಯ ಭಾರತದ ದಿವ್ಯ ಸ್ವರೂಪಿ ತಾಯಿ ಭಾರತ ಮಾತೆಗೆ ಶಿರಸ ವಂದಿಸುತ್ತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ, ಹಿಂದೂ ಏಕತಾ ಸಮಾವೇಶ ಸಮಿತಿ ಪೈವೇಳಿಕೆ, ಇದರ ರಕ್ಷಾಧಿಕಾರಿ ಪೈವೇಳಿಕೆ ಬೀಡಿನ ಅರಸರಾದಂತಹ ಶ್ರೀ ರಂಗಾತ್ರಯ್ಯ ಬಲ್ಲಾಲ್ ಇವರು ಧ್ವಜಾರೋಹಣವನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇವರ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಲಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ವಾಟೆತಿಲ, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಿಂದೂ ಏಕತಾ ಸಮಾವೇಶ ಸಮಿತಿ ಪೈವೇಳಿಕೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ದಿಕ್ಸೂಚಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡಲಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀ NR ದಾಮೋದರ್ ಶರ್ಮಾ, ಅದೇ ರೀತಿ ಹಿಂದೂ ಏಕತಾ ಸಮಾವೇಶ ಸಮಿತಿಯ ಎಲ್ಲ ಸಂಘಟಕರು ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಯದ ಜೊತೆಯಾಗಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರನ್ನು ಸಂಘಟಕರು ಧ್ವಜಪೀಠದ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಿಂದೂ ಏಕತಾ ಸಮಾವೇಶ ಪೈವೇಳಿಕೆ ಪಂಚಾಯತ್ ಇಂದು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕಾಯರಕಟ್ಟೆಯ ಶ್ರೀ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ಭಜನಾ ಮಂದಿರದ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಏಕತೆಯ ಉದ್ದೇಶದೊಂದಿಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಧ್ವಜಾರೋಹಣವನ್ನು ನಡೆಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀ ರಂಗಾತ್ರಯ್ಯ ಬಳ್ಳಾಳ್ರು, ಅರಸರು ಪೈವೇಳಿಕೆ ಬೀಡು, ಅದೇ ರೀತಿ ಹಿಂದೂ ಏಕತಾ ಸಮಾವೇಶ ಸಮಿತಿ ಪೈವೇಳಿಕೆ ಇದರ ರಕ್ಷಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಅವರ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಸಂಘಟಕರು, ಅದೇ ರೀತಿ ಸಮಿತಿಯ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೂಡ ಜೊತೆಯಾಗುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೇರಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಬಂಧುಗಳು ಎದ್ದು ನಿಂತು ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ತ್ಯಾಗ ಶೌರ್ಯದ ಸಂಕೇತ ಅಗ್ನಿವರ್ಣದ ಭಗವಧ್ವಜವನ್ನು ಅರಳಿಸುವ ಮುಖಾಂತರ
ಶ್ರೀ ರಂಗಾತ್ರಯ್ಯ ಬಳ್ಳಾಳ್ರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ರೂ ಕೂಡ ಜೋರಾಗಿ ಘೋಷಣೆ ಹಾಕೋಣ. ಬೋಲೋ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ, ಬೋಲೋ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ, ಸನಾತನ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ के बोलो भारत माता की, नमः पार्वती पतये हर 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 हर, बोलो भारत माता की. ಇಂದಿನ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಿಕ್ಕಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀ ರಂಗಾತ್ರಯ್ಯ ಬಳ್ಳಾಲ್ ಅರಸರು ಪೈವಳಿಕೆ ಬೀಡು, ಅದೇ ರೀತಿ ಹಿಂದೂ ಏಕತಾ ಸಮಾವೇಶ ಸಮಿತಿ ಪೈವಳಿಕೆ ಇದರ ರಕ್ಷಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಸೇರಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಹಿಂದೂ ಬಾಂಧವರನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ದಿಕ್ಸೂಚಿ ಭಾಷಣವನ್ನು ಮಾಡಲಿರುವ ಶ್ರೀ NR ದಾಮೋದರ ಶರ್ಮಾ ಇವರನ್ನು ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಲಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ವಾಟೆತಿಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಿಂದೂ ಏಕತಾ ಸಮಾವೇಶ ಸಮಿತಿ ಪೈವಳಿಕೆ ಇವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸೇರಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಬಂಧುಗಳನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿ ಗೌರವದಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸುವಂತೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ವಾಟೆತಿಲ ಇವರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಮಾತರಂ, ಧನ್ವಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ರಶ್ಮಿತಾ. ವಂದೇ ಮಾತರಂ, ವಂದೇ ಮಾತರಂ, ಸುಜಲಾಂ ಸುಫಲಾಂ ಮಲಯಜ ಶೀತಲಾಂ ಸಸ್ಯ ಶ್ಯಾಮಲಾಂ ಮಾತರಂ, ವಂದೇ ಮಾತರಂ, ವಂದೇ ಮಾತರಂ. ಶುಭ್ರಜೋತ್ಸ್ನಾಂ ಪುಲಕಿತಯಾಮಿನಿ ಪುಲ್ಲಕುಸುಮಿತ ದ್ರುಮದಳ ಶೋಭಿನಿ ಸುಹಾಸಿನಿ ಸುಮಧುರ ಭಾಷಿಣಿ ಸುಖದಾಂ ವರದಾಂ ಮಾತರಂ, ವಂದೇ ಮಾತರಂ, ವಂದೇ ಮಾತರಂ. ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಕಂಠ ಕಲಕಲ ನಿನಾದ ಕರಾಲೆ, ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಭುಜೈ ಧೃತ ಕರ ಖರವಾಲೆ, ಅಬಲಾ ಕೆನು ಮಾಯತೋ ಬಲೆ ಬಹುಬಲಧಾರಿಣೀಂ ನಮಾಮಿ ತಾರಿಣೀಂ ರಿಪುದಲವಾರಿಣೀಂ ಮಾತರಂ, ವಂದೇ ಮಾತರಂ, ವಂದೇ ಮಾತರಂ. ತುಮೆ ವಿದ್ಯಾ ತುಮೆ ಧರ್ಮ ತುಮೆ ಹೃದಯ ತುಮೆ ಮರ್ಮ, ತ್ವಂ ಹಿ ಪ್ರಾಣ ಶರೀರೆ ಬಾಹುತೆ ತುಮೆ ಮಾ ಭಕ್ತಿ, ಹೃದಯೇ ತುಮೆ ಮಾ ಶಕ್ತಿ, ತೋಮಾರಯಿ ಪ್ರತಿಮಾ ಗಡಿ ಮಂದಿರೆ ಮಂದಿರೆ, ವಂದೇ ಮಾತರಂ, ವಂದೇ ಮಾತರಂ. ತ್ವಂ ಹಿ ದುರ್ಗಾ ದಶ ಪ್ರಹರಣಧಾರಿಣಿ ಕಮಲಾ ಕಮಲದಲ ವಿಹಾರಿಣಿ, ವಾಣಿ ವಿದ್ಯಾದಾಯಿನಿ ನಮಾಮಿ ತ್ವಾಂ, ನಮಾಮಿ ಕಮಲಾಂ ಅಮಲಾಂ ಅತುಲಾಂ ಸುಜಲಾಂ ಸುಫಲಾಂ ಮಾತರಂ, ವಂದೇ ಮಾತರಂ.
ಮಾತರಂ ವಂದೇ ಮಾತರಂ ಶ್ಯಾಮಲಾಂ ಸರಳಾಂ ಸುಷ್ಮಿತಾಂ ಭೂಷಿತಾಂ ಧರಣೀಂ ಭರಣೀಂ ಮಾತರಂ ವಂದೇ ಮಾತರಂ ವಂದೇ ಮಾತರಂ. ವಂದನೆಗಳು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಸೇರಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಹಿಂದೂ ಬಾಂಧವರನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿ ಗೌರವದಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸುವಂತೆ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ವಾಟೆತಿಲ ಇವರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹರಿ ಓಂ. ರತ್ನಾಕರ ದೌತಪದಾಂ ಹಿಮಾಲಯ ಕಿರೀಟಿನಿ ಬ್ರಹ್ಮರಾಜರ್ಷಿ ರತ್ನಾಢ್ಯಾಂ ವಂದೇ ಭಾರತ ಮಾತರಂ. ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧುಗಳೇ, ಪ್ರತಿದಿನದ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣದ ಉಸಿರಲ್ಲೂ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆಯನ್ನು ಸಮ್ಮೇಳೈಸಿಕೊಂಡು ದೇಶ ಕಟ್ಟಬೇಕು, ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಬದುಕಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಈ ದೇಶದ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಯುವ ಮನಸ್ಸುಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಸುತ್ತಾ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ ದೇಶಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಬದುಕಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಸದ್ಭಾವನೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸುತ್ತಾ ಬೃಹದೆತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದು ನಿಂತಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಇದು ಜನ್ಮ ಶತಾಬ್ದಿಯ ವರ್ಷ. ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಂಭ್ರಮದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಬಾಂಧವರೆಲ್ಲ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಭವ್ಯ ಪರಂಪರೆ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಸನಾತನ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಸಂಯೋಜಿಸಲಾದ ಹಿಂದೂ ಏಕತಾ ಸಮಾವೇಶ ಇದು. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಕೃಣ್ವಂತೋ ವಿಶ್ವಮಾರ್ಯಂ ಅನ್ನುವಂತಹ ಅನರ್ಘ್ಯ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಯುಗಾಂತರಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸಾರಿದ ಸನಾತನ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಕೇವಲ ಧರ್ಮಾಚರಣೆಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರದೆ ಉಳಿದೆಲ್ಲ ಮತಪಂಥಗಳಿಗೂ ಆದರ್ಶವಾಗಬಲ್ಲ ಜೀವನ ಪದ್ಧತಿ. ಇಂತಹ ಸನಾತನ ಹಿಂದೂ ಪದ್ಧತಿಯ ಪುರೋಗಮನಕ್ಕೆ ಅನುಯೋಜ್ಯವಾದಂತಹ ಅನಂತ ಆದರ್ಶಗಳನ್ನು, ಜ್ಞಾನ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ಆಗರವನ್ನು, ತತ್ವಜ್ಞಾನವನ್ನು ನಮ್ಮ ಅನೇಕ ಪೂರ್ವಜರು ನೀಡಿ ಯುಗ ಯುಗಾಂತರಗಳವರೆಗೂ ಅಮರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬಂಧುಗಳೇ, ನಮಗೆ ಯಾವುದು ಆದರ್ಶವಾಗಬೇಕು? ಶ್ರೀರಾಮನ ರಾಜ್ಯಾಡಳಿತ, ಭರತನ ಭ್ರಾತೃಪ್ರೇಮ, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ರಾಜಕೀಯ ಚತುರತೆ, ಪಾಂಡವರ ಯುದ್ಧ ನೈಪುಣ್ಯ, ಧರ್ಮರಾಯನ ಧರ್ಮಪರತೆ, ಭೀಮನ ಬಲ, ಅರ್ಜುನನ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ, ಸತ್ಯ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರನ ಸತ್ಯಪಾಲನೆ, ಶ್ರವಣಕುಮಾರನ ಮಾತಾ ಪಿತೃಭಕ್ತಿ, ಏಕಲವ್ಯನ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಶ್ರದ್ಧೆ, ನಳನ ಅಶ್ವವಿದ್ಯೆ ಪಾಕಶಾಸ್ತ್ರ, ಭಾಸ್ಕರಾಚಾರ್ಯರ ಖಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರ, ಕೌಟಿಲ್ಯನ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ, ವರಾಹಮಿಹಿರನ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಶಾಸ್ತ್ರ, ಪತಂಜಲಿಯ ಯೋಗಶಾಸ್ತ್ರ, ಕಣಾದನ ಅಣುವಿಜ್ಞಾನ, ಭರತನ ನಾಟ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ, ಚರಕರ ಆಯುರ್ವೇದ, ಪರಶುರಾಮನ ಶೌರ್ಯ, ಭೀಷ್ಮನ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ, ಜ್ಞಾನಗಣಿಗಳಾದ ಋಗ್ವೇದ, ಯಜುರ್ವೇದ, ಸಾಮವೇದ ಹಾಗೂ ಅಥರ್ವವೇದವೆಂಬ ಚತುರ್ವೇದಗಳು, ಅರ್ಥವೇದ, ಧನುರ್ವೇದ, ಗಂಧರ್ವವೇದ ಮತ್ತು ಆಯುರ್ವೇದ ಎಂಬ 4 ಉಪವೇದಗಳು, ಆದರ್ಶಪ್ರಾಯವಾದ ರಾಮಾಯಣ, ಮಹಾಭಾರತ ಮುಂತಾದ ಮಹಾಕಾವ್ಯಗಳು, ವೇದಸಾರಗಳಾದ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು, ಜೀವನಾದರ್ಶವಾದ ಭಗವದ್ಗೀತೆ, ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಗಳು, ಸಾಕಷ್ಟು ನೀತಿಕಥೆಗಳು, ಸುಭಾಷಿತಗಳು, ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಋಷಿಮುನಿಗಳ, ರಾಜ ಮಹಾರಾಜರುಗಳ ಜೀವನಾರ್ಶ, 18 ಪುರಾಣಗಳು, ಇವು ನಮಗೆ ಆದರ್ಶವಾಗಬೇಕು ಬಂಧುಗಳೇ. ಇವುಗಳಿಂದ ಕಾಲ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಅನುಯೋಜ್ಯವಾದ ಆದರ್ಶಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಅಳವಡಿಸುತ್ತ ಸುಮಧುರವಾದ ಸಹಬಾಳ್ವೆಯನ್ನು ನಡೆಸೋಣ, ದೇಶೀಯತೆಯನ್ನು ಮೆರೆಯೋಣ ಅನ್ನುತ್ತಾ ಪ್ರಧಾನ ಕರ್ತವ್ಯದ ಕಡೆಗೆ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಬಂಧುಗಳೇ. ಇಂದಿನ ಈ ಮಹತ್ವಪೂರ್ವವಾದ ಸಮಾರಂಭದ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಿರುವ ಹಿಂದೂ ಏಕತಾ ಸಮಾವೇಶದ ರಕ್ಷಾಧಿಕಾರಿಗಳೇ ಆಗಿರುವಂತಹ
ಶ್ರೀಯುತ ರಂಗತ್ರಯ ಬಲ್ಲಾಳ್ ಅರಸರು ಪೈವಳಿಕೆ ಬೀಡು ಇವರಿಗೆ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಗೌರವ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀ ರಂಗಾತ್ರಯ ಬಳ್ಳಾಲ್ ಅರಸರು ಪೈವಳಿಕೆ ಬೀಡು ರಕ್ಷಾಧಿಕಾರಿ ಹಿಂದೂ ಏಕತಾ ಸಮಾವೇಶ ಸಮಿತಿ ಪೈವಳಿಕೆ ಇವರನ್ನು ಶ್ರೀ ಪೂವಪ್ಪ ಮುನ್ನಿಪಾಡಿ ಪೈವಳಿಕೆ ಕುಲಾಲ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿ ಗೌರವದಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸುವಂತೆ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇಂದಿನ ಈ ಸಮಾರಂಭದ ದಿಕ್ಸೂಚಿ ಭಾಷಣಗಾರರ ಆಯ್ಕೆಯ ವಿಚಾರ ಬಂದಾಗ ಬಹುಕಂಠಗಳಿಂದ ಮೂಡಿ ಬಂದ ಮಹನೀಯ ಹೆಸರೇ ಶ್ರೀಯುತ NR ದಾಮೋದರ ಶರ್ಮಾ ಬಾರ್ಕೂರ್. ನಮ್ಮ ಕೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಮನ್ನಿಸಿಕೊಂಡು ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಲೋಚಿತವಾದ ಸಾಮಾಜಿಕ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವಿಚಾರಗಳ ಉಪನ್ಯಾಸಗಳ ಮುಖೇನ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಮನಗಳಲ್ಲಿ ಗೌರವಾದರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಸ ಜನಪ್ರಿಯ ವಾಗ್ಮಿ ಶ್ರೀಯುತ ದಾಮೋದರ ಶರ್ಮಾ ಅವರನ್ನು ನಾಡ ಜನತೆಯ ಪ್ರೀತ್ಯಾದರಗಳನ್ನು ಧಾರೆ ಎರೆದು ಗೌರವಯುತವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಬಂಧುಗಳೇ. ಈ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದು ದಿಕ್ಸೂಚಿ ಭಾಷಣವನ್ನು ಮಾಡಲಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀ NR ದಾಮೋದರ ಶರ್ಮಾ, ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಾಗ್ಮಿಗಳು ಶ್ರೀ ನವಾಕ್ಷರಿ ಬಾರ್ಕೂರು ಇವರನ್ನು ಶ್ರೀ ಪದ್ಮನಾಭ ನಾಯಕ್ ಮುಳಿಗದ್ದೆ, ನಮ್ಮ ಸಮಿತಿಯ ಆರ್ಥಿಕ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಸ್ವಾಗತಿಸುವಂತೆ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಭೆಯ ಯಶಸ್ಸು ಅಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುವ ಸಭಾಸದರ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಏನಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಈ ಪುಣ್ಯ ಭೂಮಿಕೆಯನ್ನು ಇಷ್ಟು ಕೇಸರಿಮಯಗೊಳಿಸಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ, ಭಗಿನಿಯರಿಗೆ, ಮಾತೆಯರಿಗೆ, ಮುದ್ದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಸರ್ವ ಜನತೆಗೂ ಕೂಡ ಸಮಿತಿಯ ವತಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಹಗಲು ಇರುಳು ಅನ್ನದೆ ದುಡಿದಿರುವ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರಿಗೆ, ಸ್ವಯಂ ಸೇವಾ ಸಂಘಟನೆಗಳಿಗೆ, ವಿವಿಧ ಆರಾಧನಾಲಯದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ, ಆಡಳಿತ ವರ್ಗಕ್ಕೆ, ಕುಣಿತ ಭಜನಾ ತಂಡದ ಪ್ರತಿ ಮಗುವಿಗೆ, ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ, ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡಂತಹ ಕಲಾ ತಂಡಗಳಿಗೆ, ದೇಶಭಕ್ತಿಗಾನ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಇರುವಂತಹ ಹಂಸಧ್ವನಿ ಮೆಲೋಡಿ ತಂಡ ಪೆರ್ಲಾ ಇವರಿಗೂ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದಂತಹ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸಿ, ಪ್ರಮಾದದಿಂದ ಯಾರಾದರೂ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ರೆ ಅವರನ್ನೂ ಕೂಡ ಪುನರಪ್ಪಿ ಗೌರವಿಸುತ್ತಾ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಾ ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯದಿಂದ ವಿರಮಿಸುತ್ತೇನೆ ಬಂಧುಗಳೇ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಸೇರಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಬಂಧುಗಳನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ವಾಟೆತಿಲ ತಮ್ಮನ್ನು ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿ ಗೌರವದಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ ಶ್ರೀ ಮೋನಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಟ್ನಬೆಟ್ಟು, ಹಿಂದೂ ಏಕತಾ ಸಮಾವೇಶ ಸಮಿತಿ ಇದರ ಸ್ವಾಗತ ಸಮಿತಿಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ಅದೇ ರೀತಿ ಬಾಯಾರು ಶ್ರೀ ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರರು ತಾವುಗಳು ಸ್ವಾಗತಿಸುವಂತೆ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಬಂಧುಗಳೇ, ಅಖಂಡವಾಗಿರುವಂತಹ ಈ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದ ಆರಾಧ್ಯ ಶಕ್ತಿ ಮಾತೆ ಭಾರತ ಮಾತೆಯ ದಿವ್ಯ ಪಾದ ಪದ್ಮಗಳಿಗೆ ಪುಷ್ಪಾರ್ಚನೆಗೈಯುವಂತೆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. बोलो बोलो भारत माता की, बोलो भारत माता की, वंदे वंदे सनातन हिंदू धर्म की, बोलो भारत माता की. ಬಂಧುಗಳೇ, ಬಂದರೆ ನಿನ್ನೊಂದಿಗೆ, ಬಾರದಿದ್ದರೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ವಿರೋಧಿಸಿದರೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಮೆಟ್ಟಿ, ಕಟ್ಟುವೆವು ಸದೃಢ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜವ ಎಂಬ ವೀರ ಸಾವರ್ಕರ್ರ ಪ್ರಖರ ಚಿಂತನೆಯೊಂದಿಗೆ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದ ಏಕತೆಗಾಗಿ ಆಯೋಜನೆಯಾದಂತಹ ಈ ಹಿಂದೂ ಏಕತಾ ಸಮಾವೇಶದ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದು ದಿಕ್ಸೂಚಿ ಭಾಷಣಗೈಯುವಂತೆ ಶ್ರೀ NR ದಾಮೋದರ ಶರ್ಮಾ, ಪ್ರಸಿದ್ಧ
ಧಾರ್ಮಿಕ ವಾಗ್ಮಿಗಳು ಶ್ರೀ ನವಾಕ್ಷರಿ ಬಾರ್ಕೂರು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಸೃಷ್ಟಿಸ್ಥಿತಿ ವಿನಾಶಾನಾಂ ಶಕ್ತಿಭೂತೆ ಸನಾತನಿ ಗುಣಾಶ್ರಯೇ ಗುಣಮಯೇ ನಾರಾಯಣೀ ನಮೋಸ್ತುತೆ. ಸಂಸಾರೈಕ ನಿಮಿತ್ತಾಯ ಸಂಸಾರ ನಿಧನಾಯ ಚ ನಮಃ ಸಂಸಾರ ರೂಪಾಯ ನಿಸ್ಸಂಸಾರಾಯುಷಂ ಭವೆ. ವಂದೇ ಮಾತರಂ. ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲಿರುವಂತಹ ಗಣ್ಯರೇ, ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಮಾವೇಶಗೊಂಡಿರುವಂತಹ ಸಮಸ್ತ ಹಿಂದೂ ಬಂಧುಗಳೇ, ಬಹಳ ಸಂತೋಷದ, ಬಹಳ ಸಂಭ್ರಮದ, ಸಡಗರದ ಅಮೃತ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಭಗವತಿ ನಮ್ಮ ಪಾಲಿಗೆ ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ ಸಂಘ ಶತಾಬ್ದಿಯ ಪರ್ವಕಾಲ ತಾಯಿ ಭಾರತೀಯನ ಮೈಮನಗಳಲ್ಲಿ ಆವಾಹಿಸಿಕೊಂಡು, ಅವಳೇ ನನ್ನ ಭಗವತಿ, ಅವಳೇ ನನ್ನ ಭಾಗ್ಯವತಿ, ಅಲ್ಲ ನಾನೇ ಭಾರತ ಅನ್ನುವಂತಹ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂತಹ ರಾಜಗಾಂಭೀರ್ಯದ ಉನ್ಮಾದದೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬದುಕಿನ ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನಿಡುವಂತಹ ಪರ್ವಕಾಲ ಸನ್ನಿಹಿತ ಆಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ಈ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರುವಂತಹ ಹಿಂದೂ ಏಕತಾ ಸಮಾವೇಶ ಇರುವುದು ಇನ್ಯಾರನ್ನು ಬೈದು ಭಂಗಿಸಿ ನಾವು ಶ್ರೇಷ್ಠರು ಅಂತ ಹೇಳುವುದಕ್ಕಲ್ಲ, ಅದರ ಬದಲಿಗೆ ಇತಿಹಾಸದ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಮೆಲುಕು ಹಾಕಿಕೊಳ್ತಾ ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆ ಎಂಥದ್ದು, ನಾವು ಸಾಗಿ ಬಂದಂತಹ ದಾರಿ ಯಾವುದು, ಸಾಗಬೇಕಾದಂತಹ ಗುರಿ ಯಾವುದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಸಂಕಟ ಬಂದಾಗ ಎದುರಿಸಬೇಕಾದ ಬಗೆ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಆತ್ಮಾವಲೋಕನ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದಂತಹ ನಂಬಿಕೆ. ಪವಿತ್ರವಾದಂತಹ ಭಾರತೀಯ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ನಮ್ಮ ಬದುಕಿಗೆ ಆಶ್ರಯವಾಗುತ್ತಾರೋ, ಯಾರು ನಮ್ಮ ಇರುವಿಕೆಗೆ ಕಾರಣರಾಗುತ್ತಾರೋ, ಯಾರು ನಮ್ಮ ಅಜ್ಞಾನದ ಕತ್ತಲೆಯನ್ನು ದೂರ ಮಾಡುತ್ತಾರೋ, ಬಸವಳಿದು ಬಂದವನಿಗೆ, ಬಾಯಾರಿ ಬಂದವನಿಗೆ ನೀರು ಕೊಟ್ಟವನಿಂದ ತೊಡಗಿ ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನವರೆಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನನ್ನು ದೇವರು ಅಂತ ಕಂಡ ಭವ್ಯ ಪರಂಪರೆ ಇದ್ರೆ ಅದು ಭಾರತದ್ದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಆರಂಭದಿಂದ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಬಂದರು, ಮಾತೃದೇವೋ ಭವ, ಪಿತೃದೇವೋ ಭವ, ಆಚಾರ್ಯ ದೇವೋ ಭವ, ಅತಿಥಿ ದೇವೋ ಭವ. ಯಾರು ನಮ್ಮ ಪಾಲಿಗೆ ದೇವರಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ, ಒಂದು ಕ್ಷಣ ನಿಂತು ಭಾರತದ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಇತಿಹಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದಂತೆ ಭಾರತವನ್ನು ಮೂರ್ಖರ ದೇಶ ಅಂತ ಕರೆದವರಿದ್ದಾರೆ, ಹಾವಾಡಿಗರ ದೇಶ ಅಂತ ಕರೆದವರಿದ್ದಾರೆ, ಭಿಕ್ಷುಕರ ದೇಶ ಅಂತ ಬೈದವರಿದ್ದಾರೆ. ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಕಲ್ಲು ಮಣ್ಣು ಎಲ್ಲವನ್ನು ದೇವರು ಅಂತ ಪೂಜಿಸುವ ಮೂರ್ಖರ ದೇಶ ಅಂತ ಭಾರತವನ್ನು ಬೈದು ಭಂಗಿಸಿದಂತಹ ಮೂರ್ಖರೇ ಇದ್ದಾರೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಯಾರನ್ನು ಯಾಕೆ ದೇವರು ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ. ನಮ್ಮ ಪಾಲಿಗೆ ಯಾವುದು ದೇವರಲ್ಲ ಹೇಳಿ? ಬೀಸುವ ಗಾಳಿ, ಹರಿಯುವ ನೀರು, ಉರಿಯುವ ಬೆಂಕಿ, ಬೆಳೆದು ನಿಂತಹ ಮರಗಿಡಗಳು, ಕಾಣುವ ಬೆಟ್ಟ ಗುಡ್ಡಗಳು, ಅಲ್ಲಿಂದ ತೊಡಗಿ ಹೆತ್ತ ತಾಯಿ, ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟ ತಂದೆ, ವಿದ್ಯೆ ಕಲಿಸಿದ ಗುರು, ಬಂದ ಬಂಧುಗಳು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ದೇವರು ದೇವರು ಅಂತ ಕರೆಯುತ್ತಲೇ ಮನುಷ್ಯ ಕೇವಲ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲ, ಮನುಷ್ಯನೊಳಗೆ ಮಹಾದೇವನಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸಾರೈಸಿದ ಏಕೈಕ ರಾಷ್ಟ್ರ ಭಾರತ. ಅಂತಹ ಪುಣ್ಯ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಅನ್ನುವ ಸಂತೋಷ ನಮ್ಮ ಪಾಲಿಗಿರಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೇಳಿ, ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಮೂರ್ಖ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ ಮನುಸ್ಮೃತಿಯನ್ನು ಸುಟ್ಟು ಹಾಕಬೇಕಂತೆ. ಏನು ಮಾಡೋಣ ಹೇಳಿ? ಬೆಲೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಲ್ಲ, ಬೆಲೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ಬೈಯುವವರಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಮೂರ್ಖತನ, ಪೆದ್ದುತನ ಅಂತ ಭಂಗಿಸಿದವರಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದರ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ. ಒಂದು ಮಾತಿದೆ, ಹುಣ್ಣಿಮೆಯ ಪರ್ವಕಾಲ ಬೆಳದಿಂಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅವರವರ ಸಂಸ್ಕಾರಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ಅವರವರಿಗೆ ಅನುಭವ ಬರುತ್ತದಂತೆ. ಇನ್ನೇನು ಕತ್ತಲೆಯಾಗಿದೆ, ಚಂದ್ರೋದಯ ಆಗುತ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಚಂದ್ರ ನಡುನೆತ್ತಿಯನ್ನು ಏರಿ ಬೆಳಗುವ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಆ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯ ಬೆಳದಿಂಗಳನ್ನು ಕಂಡಾಗ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುವನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡದಂತೆ, ನಾನು ಆರಾಧಿಸುವಂತಹ ಭಗವತಿಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಚಂದ್ರಮಂಡಲದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿದೆ, ಹುಣ್ಣಿಮೆಯ ಕಾಲ ಆ ಭಗವತಿಯ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುತ್ತಾನಂತೆ. ಅದೇ ಇನ್ಯಾರಿಗೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಾಗೆ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿ ಬದುಕಬೇಕು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡದವ ಹೇಳಿದ್ದಂತೆ, ಹಾಳಾದ ಬೆಳೆದಿಂಗಡಿ ಯಾಕೆ ಬಂತೇನೋ, ನನಗೆ ಕದಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತ ಸಂಕಟ ಪಡ್ತಾನಂತೆ. ಇನ್ಯಾವಳು ಮೈಮಾರಿ ಜೀವನ ಮಾಡುವ ಹೆಣ್ಣು ಯೋಚನೆ ಮಾಡುತ್ತಾಳಂತೆ, ಈ ಹಾಳಾದ ಬೆಳೆದಿಂಗಳಾದ್ರೂ ಯಾಕೆ ಬಂತಪ್ಪ, ನನ್ನ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುತ್ತಾಳಂತೆ.
ಇನ್ನೇನೋ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮ ಪ್ರಣಯದ ಗುಂಗಿನಲ್ಲಿರುವಂಥವರಿಗೆ ವಿರಹ ವೇದನೆ ಕಾಡುತ್ತದಂತೆ ಬೆಳದಿಂಗಳಿಗೆ. ಚಂದ್ರೋದಯದ ತಪ್ಪ. ನಾವು ಯಾವ ದಾರಿಯಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ ಅದಕ್ಕನುಗುಣವಾದಂತಹ ಫಲವನ್ನು ಬೆಳದಿಂಗಳು ಕೊಟ್ರೆ ಅದು ಬೆಳದಿಂಗಳಿನ ತಪ್ಪಲ್ಲ, ನಾವು ಎಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ ಅನ್ನುವುದಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಭಾರತ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾ, ಏಕತೆಯ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾ, ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಹಂಚಬೇಕಿದ್ರೆ ಭಾರತ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾರಾದರೂ ಹೇಳಿದರೆ ಅವನ ಮೂರ್ಖತನವೇ ಹೊರತು ಅದು ಭಾರತದ ದೋಷ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಕವಿ ಕುವೆಂಪು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಗೊತ್ತಾ? ಭಾರತಾಂಬೆಯ ಜನಿಸಿ ನಿನ್ನೋಡು ಧನ್ಯನಾದೇನು ದೇವಿಯೇ, ನಿನ್ನ ಪ್ರೇಮದಿ ಬೆಳೆದು ಜೀವವು ಮಾನ್ಯವಾದುದು ತಾಯಿಯೇ. ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಿನ್ನ ಮಡಿಲ ಮಗುವಾದ್ರಿಂದ ನನ್ನ ಬದುಕು ಸಾರ್ಥಕ ಆಯಿತು. ಮುಂದುವರೆದು ಹೇಳಿದ್ರು, ನಿನ್ನ ಅಂಕದ ಮಂಗಳಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಲಿಯುತ್ತ ಮೆರೆದೆನು. ಇಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಬಂದೇವಲ್ಲ, ಮೆಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬಂದದ್ದು ಕಲ್ಲು ಮಣ್ಣು ಮುಳ್ಳು ಇದಲ್ಲ. ಭಾರತಾಂಬೆಯಾದಂತಹ ನಿನ್ನ ಮಗುವಾದ ನಾನು ನಿನ್ನ ತೊಡೆಯ ಮೇಲೆ ಕುಣಿತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಕವಿ ಕುವೆಂಪು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮುಂದುವರೆದು ಕೇಳಬೇಕು ಒಂದು ಮಾತು, ಕುಂದು ಕೊರತೆಗಳಿಹವು ನಿನ್ನೊಳು ಆದರೊಲಿ ಏನು ವನ್ಯರ. ನಿನಗೆ ಯಾರು ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಹೇಳಮ್ಮ, ಚಿಂತಿಲ್ಲ. ಯಾವ ದೋಷಗಳನ್ನು ಜಗತ್ತು ಹೇಳಿದರೂ ಕೂಡ ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡುವ ಪ್ರಶ್ನೆಯೇ ಇಲ್ಲ, ನೀನೇ ನನಗೆ ಸರ್ವಸ್ವ ಅಂತ ಕವಿ ಕುವೆಂಪು ಭಾರತಾಂಬೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ರಿಂದಲೇ ಭಾರತವನ್ನು ಅಮ್ಮ ಅಂತ ಪ್ರೀತಿಸಿದವನಿಗೆ ಯಾರು ಏನು ಹೇಳಿದರೂ ಕಿವಿಗೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದು ತನ್ನ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಜಯಕಾರ ಹಾಕಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಮಾತ್ರ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಮಗೆ ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟು ಜೀವನಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿ ನಮ್ಮ ಬದುಕಿನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಾಧನೆಗಳಿಗೆ ಆಶ್ರಯವಾದಂತಹ ತಾಯಿ ಭಾರತಿ ಇದ್ದಾಳಲ್ಲ, ಅವಳಿಗೆ ಜೈಕಾರ ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ, ಅವಳ ಮಾನಕ್ಕೆ ಅವಳ ಮರ್ಯಾದೆಗೆ ಕುಂದು ಬಾರದಂತೆ ನಮ್ಮ ಬದುಕನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಇಂತಹ ಏಕತಾ ಸಮಾವೇಶಗಳು ನಮಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಆಗಬೇಕಾದ್ದು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾರ್ಯಾರದ್ದೋ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ನಾವು ಆಕ್ಷೇಪ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ, ಮಾಡಬೇಕಾದ್ದೇ. ಆದರೆ ಆತ್ಮಾವಲೋಕನ ಮಾಡಿದೆವಾ? ನಮ್ಮದೇ ಉಪನಿಷತ್ತು ಹೇಳ್ತಾ ಬಂತು, ಪ್ರತ್ಯಹಂ ಪರಿವೇಕ್ಷೇತ ನರಶ್ಚರಿತಮಾತ್ಮನಃ ಕಿಮ್ಮುನ ಭೇ ಪಶುವಿಸ್ತುಲ್ಯಂ ಕಿಮ್ಮುನು ಸತ್ಪುರುಷೈರಿತಿ. ದಿನ ಬೆಳಗಾದ್ರೆ ನೀನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡು, ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀನೇನಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಿ, ಮನುಷ್ಯನಾಗ್ತೀಯೋ ಮೃಗವಾಗ್ತಾ ಇದ್ದೀಯೋ ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾ 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 ಸಾಗಬೇಕು. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಭಾರತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವಲ್ಲ, ಭಾರತ ಅನ್ನುವ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾದ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಅನೇಕ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಹೇಳ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲನೇದು ಭಾವಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ನೆಲ ಭಾರತ. ಕೇಳಿ, ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಭಾವನೆ ಇಲ್ಲ. ಈ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾದ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಘಟಿಸುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿದ್ಯಮಾನಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿಯೇ ಕಂಡವರು ನಾವು. ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ? ಸೂರ್ಯ ಯಾಕೆ ಉದಯಿಸ್ತಾನೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಸೂರ್ಯ ಉದಯಿಸುವುದು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬೆಳಕು ಕೊಡುತ್ತದೆ ಅನ್ನುವುದಕ್ಕಿಂತಲೂ ನಮ್ಮ ಭಾವುಕರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಉದಯಿಸುವ ಸೂರ್ಯನನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಕಮಲ ಅರಳಿ ನಿಲ್ತದಂತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸೂರ್ಯ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಬಂದ. ನೈದಿಲೆ ಯಾಕೆ ಅರಳುತ್ತದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ಅಮೃತ ಕಿರಣರಾದಂತಹ ಚಂದ್ರಮನನ್ನು ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸುವುದಕ್ಕೆ ನೈದಿಲೆ ಅರಳುತ್ತದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಹೂವಿನ ಅರಳುವಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ವಾಗತ ಅಂತ ಭಾವಿಸಿದ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಜಗತ್ತು ಇದ್ರೆ ಅದು ಪುಣ್ಯಭೂಮಿ ಭಾರತ. ಇದರಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲವೇ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಮೌನವಾಗಿ ನಡೆಯುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಬದುಕಿನ ಜೊತೆ ಅವಿನಾಭಾವವಾಗಿ ಕಾಣುವಂತಹ ನಮಗೆ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ? ಭಾರತ ಅನ್ನುವ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಜೊತೆ, ಸುಮಾರು 50,000 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಜೊತೆ ನಾನು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಬಂದೆ. ಅದೊಂದು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳೇ ಭಾರತ ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ ಅಂತ ಕೇಳಬೇಕಿದ್ರೆ, ಪುಟ್ಟ ಮಗುವೊಂದು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಓಡೋಡಿ ಬಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ, ಭಾವ ರಾಗ ತಾಳ ಸೇರಿದ್ರೆ ಭಾರತ ಆಗುತ್ತದೆ ಅಂತ. ನನಗೆ ಖುಷಿ ಅನ್ನಿಸಿದ್ದು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಭಾವರಾಗ ತಾಳಗಳು ಮೇಳೈಸಿದ್ರೆ ಸಂಗೀತ ಆಗ್ತದಲ್ಲ, ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಬದುಕು ಸಂಗೀತವಾಗುವುದಾದ್ರೆ ಅದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ. ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲೂ ಹೇಳಬಹುದು ನಾವು ಘಂಟಾಘೋಷವಾಗಿ. ಮುಂದುವರೆದು ಒಂದು ಗೋಶಾಲೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಮುಗ್ಧರಾದ ತಾಯಂದಿರೆಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ರು. ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ, ಅಮ್ಮ ಭಾರತ ಅನ್ನುವ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಏನು ಅರ್ಥ? ಒಬ್ಬಾಕೆ ತಾಯಿ ಎದ್ದು ನಿಂತು ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಭಾರತ ಅಂತ 3 ಅಕ್ಷರ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಭಾರವನ್ನು ತಾಳುವವಳು ಭಾರತ ಅಂತ ಅವರು ಅರ್ಥ ಕೊಟ್ಟರು. ಸರಿಯೋ ತಪ್ಪೋ ಮತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ ಒಂದನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕಲ್ಲ,
ಈ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಹುಟ್ಟಿ ಬರಬೇಕಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಭಾರವನ್ನು ತಾಳಿದ್ದಾಳೆ. ಹುಟ್ಟಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಬದುಕಿನ ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದವರೆಗೂ ಅದೇ ತಾಯಿ ನಮ್ಮ ಭಾರವನ್ನು ತಾಳುತ್ತಾಳೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಆಕೆ ಭಾರತ ಅನ್ನುವುದು ಸರಿಯೇ, ಮುಗ್ಧ ಮನಸ್ಸು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಂಡ ಅರ್ಥ ಅದು. ಮುಂದುವರೆದು ನಾವು ಭಾರತೀಯ ಅಂತ ಕರೆದೇವು ತಾಯಿಯನ್ನು. ಭಾರತೀಯ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಮಾತು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಇದೆ. ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಭಾ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಳಕು, ರತಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಂತೋಷ, ಜ್ಞಾನದ ಬೆಳಕಿನ ಜೊತೆ ಆಟವಾಡ್ತಾ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಕಂಡ ದೇಶ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಭಾರತವನ್ನು ಕರೆದರು. ಮಹಾಭಾರತದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಿದ್ರೆ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಬರ್ತದೆ ಭಾರತ ಅನ್ನುವ 3 ಅಕ್ಷರಗಳ ಬಗ್ಗೆ. ಭಾತಿ ಸರ್ವೇಷು ವೇದೇಶು, ರತಿ ಸರ್ವೇಷು ಜಂತುಷು, ತರಣಂ ಸರ್ವತೀರ್ಥಾನಾಂ ತೇನ ಭಾರತ ಮುಚ್ಚತೆ. ಭಾತಿ ಸರ್ವೇಷು ವೇದೇಶು, ಜ್ಞಾನದ ಬೆಳಕಿನಿಂದ ಬೆಳಗಿದ ದೇಶ ಅನ್ನುವ ಅರ್ಥಕ್ಕೆ. ವೇದ ಅಂತಂದಾಗ ಅವ್ರು ಯಾರೋ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ, ಇಲ್ಲ ಅದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವರ್ಗ ಹೇಳಬೇಕದು ಮಂತ್ರ, ನಾವು ಹೇಳಬೇಕಾದದ್ದಲ್ಲ ಅಂತ, ನಮಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ. ಒಂದು ನೆನಪಿರಲಿ, ಭವ್ಯ ಭಾರತದ ಸನಾತನ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ವಿರೋಧ ಮಾಡುವಂತಹ ಯಾವ ಮಂದಮತಿಗಳಿದ್ರು ಒಮ್ಮೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ವೇದ ಅನ್ನುವುದು ಒಂದು ಜಾತಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾದದ್ದಲ್ಲ, ಅದು ಭಾರತದ ಸನಾತನ ಭಾರತ ಪರಂಪರೆಯ ಕೊಡುಗೆ. ಅದು ಯಾಕಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ 1000 ಸಂಗತಿಗಳಿವೆ. ಆನೋ ಭದ್ರಾ ಕೃತವೋಜಂತ ವಿಶ್ವತಃ ಅನ್ನುವುದು ವೇದದ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವೇ. ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಚಾರಧಾರೆಗಳು ನಮ್ಮ ಕಡೆಗೆ ಹರಿದು ಬರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳುವುದು ಒಂದು ಜಾತಿಗೆ ಸೀಮಿತ ಆಗುವುದು ಹೇಗೆ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಈ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಬದುಕುತ್ತಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆದಾಗಲಿ ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ ಜ್ಞಾನದ ಬೆಳಕಿನಿಂದ ಬೆಳಗುವ ನೆಲ. ಆದ್ರಿಂದ ಭಾತಿ ಸರ್ವೇಷು ವೇದೇಶು, ರತಿ ಸರ್ವೇಷು ಜಂತುಷು. ಎಲ್ಲ ಜೀವಜಾಲಗಳಲ್ಲಿ ಆನಂದಾನುಭೂತಿಯನ್ನು ಕಂಡಂತಹವರು ನಾವು. ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಮಣ್ಣಿನ ಕಣವನ್ನು ಕೂಡ ದೇವರು ಅಂತ ಪೂಜಿಸಿದಂತಹ ಭವ್ಯ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಲೇ ಕಂಡದ್ದು ಬಿಟ್ರೆ ದ್ವೇಷದ ಬೀಜ ಬಿತ್ತಿದ ಇತಿಹಾಸ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಯಾಕೆ ಇವತ್ತು ಹೋಗಿ ಅಂತೆ ಭಾರತದಿಂದ ಆಚೆಗೆ ಇನ್ಯಾವುದೋ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ನಿಂತ್ರೆ, ಹೋದಾಗ ಕೊರಳ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಕಳಚ್ತಾರೆ, ಹಣೆಯ ತಿಲಕ ಒರೆಸ್ತಾರೆ, ಕೈಯ ರಕ್ಷಾದಾರ ತೆಗಿತಾರೆ, ಕಾಲಿನ ಗೆಜ್ಜೆ ಬೇಡ, ನಿಮ್ಮ ಧಾರ್ಮಿಕ ಯಾವ ಲಾಂಛನಗಳನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬರಬೇಡಿ ಅಂತಾರೆ. ಆದರೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಜಗತ್ತಿನ ಯಾವ ಯಾವ ಮೂಲೆಗಳಿಂದ ಯಾರ್ಯಾರು ಯಾವ ಯಾವ ಧರ್ಮದವರು ಯಾವ ಯಾವ ವೇಷ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹೇಗೆ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯವಾಗದಂತೆ ನೀವು ಬದುಕುವುದಾದರೆ ಸದಾ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಉಂಟು ಅಂತ ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲೆಡೆಯಿಂದ ಜನರನ್ನ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಿದ ಜಗತ್ತಿನ ಏಕೈಕ ರಾಷ್ಟ್ರ ನಮ್ಮ ಭಾರತ. ನಮಗೆ ದ್ವೇಷದ ಪ್ರಶ್ನೆಯೇ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಜಾತಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾತನಾಡಲಿಲ್ಲ, ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಲಾಂಛನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಲಿಲ್ಲ. ಮನುಷ್ಯತ್ವ ದೇವರಾಗಲಿ, ನಿತ್ತ ತಾಯಿಗೆ ಋಣಿಗಳಾಗಿ ಬದುಕುವುದಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟೆವು ನಾವು. ಆದ್ರಿಂದ ರತಿ ಸರ್ವೇಷು ಜಂತುಷು, ತರಣಂ ಸರ್ವತೀರ್ಥಾನಾಂ, ಪಾವನ ನದಿಗಳಿಗೆ ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟ ಭೂಮಿ ಎನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಭಾರತ ಅಂತ ಕರೆದರಂತೆ. ಈ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅವಲೋಕನ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಸಾಗಿದ್ರೆ, ನಿನ್ನ ದೇಶ ಎಂಥದ್ದು ಅಂತ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಹೋಗಿ ಕೇಳಿ, ಅವರ ದೇಶದ ಭೂಪಟ ಹಿಡಿತಾರೆ. ಆದರೆ ಭಾರತೀಯರಾದ ನಮ್ಮ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಎಂಥವಳು ನಿನ್ನ ತಾಯಿ ಭಾರತಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಒಮ್ಮೆ ಆ ಕಡೆ ನೋಡಬೇಕು ನಾವು. ಶಿರದಲ್ಲಿ ಹರಡಿದ ಕೇಶ ರಾಶಿಯ ಮೇಲೆ ಗಂಧ ಕುಸುಮವ ಹೊತ್ತು, ಆಕೆಯ ಲಲಾಟದಲ್ಲಿ ರಾರಾಜಿಸುವ ಕುಂಕುಮದ ಬೊಟ್ಟು, ನಾಸಿಕವನ್ನಲಂಕರಿಸಿದ ಸ್ವರ್ಣದಾನತ್ತು, ಕೊರಳಲ್ಲಿ ಮಿಂಚುವ ಹಾರ ಸಂಪತ್ತು, ಆಕೆಯ ಕರ್ಣದಲ್ಲಿ ಸೌಭಾಗ್ಯದ ಓಲೆ, ಕೈಯಲ್ಲಿ ಅರಳಿದ ಧ್ವಜವಿತ್ತು ಅನ್ನುವ ನಗುಮೊಗದ ಸಿಂಹವಾಹಿನಿಯ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ನಮ್ಮ ದೇಶ ಭಾರತ. ಹಾಗಾಗಿ ಭಾರತ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಮಣ್ಣಲ್ಲ, ಭಾರತ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮಾಲಿಗೆ ಅಮ್ಮ. ಯಾರಿಗೆ ಭಾರತದ ಬಗ್ಗೆ ಗೌರವ ಇಲ್ವೋ, ನಾವೆಲ್ಲ ಹೇಳಿಸ್ತೇವಲ್ಲ, ರಾಷ್ಟ್ರದ್ರೋಹಿಗಳು, ರಾಷ್ಟ್ರಘಾತುಕರು, ದೇಶಕ್ಕೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಅವರು ಹೊರಗೆ ನಿಂತು ಮಾಡಬೇಕಾದದ್ದಿಲ್ಲ. ಇದೇ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲೇ ಅನ್ನವನ್ನು ತಿಂದು ಇಲ್ಲೇ ಬೆಳೆದು ಕೊಬ್ಬಿ ಇನ್ಯಾವುದೋ ದೇಶಕ್ಕೋಗಿ ನನ್ನ ದೇಶ ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ನನ್ನ ದೇಶದ ಸಂವಿಧಾನ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಮೂರ್ಖರಿದ್ರೆ ಅಂಥವರಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡ ರಾಷ್ಟ್ರದ್ರೋಹಿಗಳೇ ಇಲ್ಲ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ. ಬದಲಾಗಬೇಕಾದದ್ದು ನಾವು. ಯಾವ ಜಗತ್ತಿನ ಯಾವ ಮೂಲೆಗೂ ಹೋದರೂ ನನ್ನ ಭಾರತ ಎಂಥದ್ದು ಅಂತ ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಹೇಳುವ ಮತ್ತು ತಾಯಿ ಭಾರತೀಯ ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯವನ್ನು ಕೊಂಡಾಡುವ ನಾಲಗೆ ನಮಗುಂಟು ಅಂತಾದರೆ ನಾವು ಭಾರತೀಯರಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸಾರ್ಥಕ ಆಗ್ತದೆ. ಅಲ್ಲ, ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ
ಅಮ್ಮನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬಾರ್ದ? ಅಮ್ಮನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬಾರ್ದ? ನನಗೊಂದು ದುರಂತ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸಿದ್ದೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾನು ಹೀಗೆ ಶಾಲೆ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಮಾತಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಗುವಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ಮಗು, ಭಾರತ ಅನ್ನುವುದು ಸರ್ವಧರ್ಮ ಸಮನ್ವಯದ ಭೂಮಿ. ನೀನು ಹಿಂದುವೋ, ಕ್ರೈಸ್ತನೋ, ಮುಸಲ್ಮಾನನೋ, ಮತ್ತೊಬ್ಬನೋ, ಮಗದೊಬ್ಬನೋ, ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರು, ಆದರೆ ಮಾನವೀಯತೆ ನಿಮ್ಮ ಪಾಲಿಗೆ ದೇವರಾಗಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮದು ಭಾರತ ಹಿಂದೂ ರಾಷ್ಟ್ರ. ಆದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿರುವವರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮಂತೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಯಾರನ್ನೋ ಎಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ನಾವು ಹಣೆಗೆ ನಾಮ ಎಳೆಯಬೇಕಾದಂತ ಫೋರ್ಜರಿ ಮಾಡಿದವರಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಮಾಡಬೇಕಾದದ್ದು ಇಲ್ವಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ, ಇದೇ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಯಾರೋ ನಮಗೆ ಟೋಪಿ ಹಾಕಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ, ನಾವೆಲ್ಲ ಇದೇ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ನಾವು ನೀವೆಲ್ಲ ಒಂದು, ಸೋತಾಗ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಅಂಗಳದ ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟೆ ತೆಗೀರಿ, ಹಣೆಯ ಕುಂಕುಮ ತೆಗೀರಿ, ತಲೆ ಹೂ ತೆಗೀರಿ, 5 kg ಅಕ್ಕಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣೀರು ಒರೆಸಬೇಕಾದ ದಾರಿದ್ರ್ಯ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವರವರ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಅವರವರು ಬದುಕುತ್ತಾ ಭವ್ಯ ಭಾರತವನ್ನು ಕಟ್ಟುವ ಕನಸು ಕಾಣಬೇಕು. ಇಷ್ಟೇ ಭಾರತದ ಆಶಯ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ಮತಗಳ ಸಂಘರ್ಷ ಇಲ್ಲ. ಯಾರಾದರೂ ಬನ್ನಿ, ಯಾವ ಹಬ್ಬವನ್ನಾದರೂ ಮಾಡಿ, ಏನಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ, ಆದರೆ ಯಾವತ್ತು ದ್ವೇಷವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕಾರಬೇಡಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಭವ್ಯ ಭಾರತ ಹೇಳಿತು, ಸಹನಾವವತು ಸಹನೌ ಭುನಕ್ತು ಸಹವೀರ್ಯಂಕರವಾವಹೈ ತೇಜಸ್ವಿನಾವಧೀತಮಸ್ತು ಮಾ ವಿದ್ವಿಷಾವಹೈ. ನಮ್ಮ ದ್ವೇಷ ಬೇಡ ನಮಗೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಾದದ್ದು ಎಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ತನ್ನ ಧರ್ಮದ ಮೂಲ ಆಶಯವನ್ನು ಮರೆತು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ಸಂಘರ್ಷಗಳಿಗೆ ಎಡೆಕೊಟ್ಟು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ತೇಜೋವಧೆ ಮಾಡುವುದೇ ಪ್ರಧಾನ ಲಕ್ಷ್ಯ ಅಂತ ತಿಳಿದು ಬದುಕುವ ಬದುಕಿನ ದಾರಿ ಉಂಟಲ್ಲ, ಇದು ನಮ್ಮನ್ನು ಕೆಡಿಸಿತು ಅಂತ ಈ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಬದುಕುವ ಅನೇಕರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಸಂಘರ್ಷದ ಕತೆ ಬಂತು. ಎಲ್ಲಿದೆ ಸಂಘರ್ಷ? ಶಾಲೆಗೆ ಹೋದ ಕತೆ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೋಗಿ, ಮಕ್ಕಳೇ ದೇವರು ಧರ್ಮ, ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ, ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸ ಅಂದಾಗ ಒಂದು ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಹೇಳ್ತಾನಂತೆ, ಅವರನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕರಿಬೇಡಿ, ಅವ್ರ ಕಂದ್ರೆ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ, ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸ ಅಂತ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಮತ್ಯಾರನ್ರಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ದು ನಾವು? ಏನು ಈ ದೇಶವನ್ನು ಲೂಟಿ ಮಾಡಿದ, ನಮ್ಮ ದೇವಾಲಯಗಳನ್ನು ಧ್ವಂಸ ಮಾಡಿದ, ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮಾಡಿದ ದುಷ್ಟರ ಕಥೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪಾಠ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತ? ಅಲ್ಲ, ಭಾರತವನ್ನು ತಾಯಿ ಭಗವತಿ ಅಂತ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮರ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತ? ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಬಂದೆವು ನಾವು? ನಾರಾಯಣ ಗುರುಗಳ ಚಿತ್ರ ಹಾಕಿದ್ದೀರಿ ಅಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಕ್ಷಣ ರೋಮಾಂಚನ ಅಂತ ಅನಿಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನನಗೆ. ಯಾಕೆ? ಅಂದಿನ ಕಾಲದ ಸಾಮಾಜಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅವಹೇಳನಕ್ಕೊಳಗಾದರೂ ಕೂಡ ಭಾರತವನ್ನು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟು ಆತ್ಮಾಭಿಮಾನದ ಬದುಕನ್ನು ಕಟ್ಟಿ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಶಿವನನ್ನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಯಾರೋ ಬೈದರು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ತಲೆ ತಗ್ಗಿಸದೆ ಎದೆಯುಬ್ಬಿಸಿ ಶಿವನನ್ನ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಾಡಿ ಸ್ವಾಭಿಮಾನವನ್ನು ಬೆರೆದಂತಹ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಗಳು ಇದೇ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದಂತಹ ಮಹಾತ್ಮ ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ಅಂಥವರ ಬದುಕು ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗಬೇಕಾದ್ದು ನಮಗೆ. ಆಚಾರ್ಯ ಶಂಕರರು ಇವತ್ತು ಕೇರಳದ ಕಡೆಗೆ ನಾವು ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡ್ತಾ ಕೇರಳ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರ ನಾಡು ಅಂತ ಫಲಕ ಹಾಕಿ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಆಚಾರ್ಯ ಶಂಕರರು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಕೊಡುಗೆ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದ್ದು. ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಕುಪುತ್ರೋ ಜಾಯೇತ ಕ್ವಚಿದಪಿ ಕುಮಾತಾ ನಭವತಿ ಅಂತ ಆಚಾರ್ಯ ಶಂಕರರು ಹೇಳಿದ್ದು ಕೇವಲ ಹೆತ್ತ ತಾಯಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದಿಲ್ಲ. ಕುಪುತ್ರೋ ಜಾಯೇತ ಕ್ವಚಿದಪಿ ಕುಮಾತಾ ನಭವತಿ. ಈ ಭಾರತದ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಪಾಪಿಗಳು ಹುಟ್ಟಬಹುದು, ಆದರೆ ತಾಯಿ ಭಾರತಿ ಪಾಪಿಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಆಕೆ ಪರಮ ಪಾವನೆ ಅಂತ ಆಚಾರ್ಯ ಶಂಕರರು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಆದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಯುವ ಜನತೆಯನ್ನ ಕಟ್ಟಬೇಕಾದದ್ದು. ನಾನು ಸಾರಾಸಗಟಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲರಿಗೆ ಧಿಕ್ಕಾರವನ್ನು. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ, ಯಾರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪಾಠ ಮಾಡಿ ನೀನು ಬದುಕಿದ ನೆಲಕ್ಕೆ ಋಣಿಯಾಗಬೇಕು ಮಗ, ನಿನಗೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಹೆತ್ತ ಅಮ್ಮನನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೋ, ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ವಿಧೇಯನಾಗಿ ನಡಿ, ವಿದ್ಯೆ ಕಲಿಸಿದ ಗುರುಗಳ ಮುಂದೆ ತಲೆಬಾಗು ಅಂತ ಯಾವ ಶಿಕ್ಷಕ ಹೇಳಿಕೊಡಬೇಕೋ ಅವನೇ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರದ್ರೋಹದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂಥವ್ರನ್ನ ಯಾಕರಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕು ನಾವು? ಆತ್ಮಾವಲೋಕನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ, ಏನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವ ಎಚ್ಚರ ನಮ್ಮ ಪಾಲಿಗಿರಬೇಕು. ಆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ಜಗತ್ತಿನ ಭೂಪಟದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಇಲ್ಲದ ಸ್ಥಿತಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಒಂದು, ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಭಾರತ ಅಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವುದು ಸ್ಪಷ್ಟವೇ. ಅಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಒಮ್ಮೆ ಇತಿಹಾಸದ ಪುಟಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ನೋಡಿ, ಜಗತ್ತಿನ ಯಾವ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಭಾರತ ದಂಡೆತ್ತಿ ಹೋದ ಇತಿಹಾಸ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಭಾರತದ ಮೇಲೆ
ಸಾವಿರ ಸಾವಿರ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಆಕ್ರಮಣಗಳು, ಅದು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಎದುರಿಸಿ ಇವತ್ತಿಗೂ ಭಾರತ ಜಗದ್ಗುರುವಾಗಿ ವಿಜೃಂಭಿಸುವ ಕಾಲಘಟ್ಟ ಬಂದಿದೆ ಅಂತಾದ್ರೆ ತಾಯಿ ಭಾರತೀಯ ಅಂತಃಸತ್ವ ಎಂಥದ್ದು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಸಾವರ್ಕರ್ ಹೇಳಿದ್ದು ತಾಯಿ ಭಾರತೀಯ ಪೂಜೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜಗಜ್ಜನನಿಯಾದ ದುರ್ಗೆಯ ಆರಾಧನೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ. ಒಂದೇ ಮಾತ್ರಂ ಹಾಡ್ತಾ ಬಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಮಾತ್ರಂ ಹಾಡಬೇಡಿ ಅಂತಾರೆ. ಕೆಲವರಿದ್ದಾರೆ ಒಂದೇ ಮಾತ್ರಂ ಹಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಕಲ್ಲಿನ ಕಂಬದಂತೆ ನಿಂತು ಬಿಡುತ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಬಾರದಂತೆ. ಬೇಡ, ಅವ್ರು ಹೇಳದಿದ್ರೆ ಬಿಡಿ, ಹೇಳೋರು ಆಕ್ಷೇಪ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಒಂದೇ ಮಾತ್ರಂ ಅನ್ನುವಲ್ಲಿ ಕೋಮುದ್ವೇಷದ ಕಥೆ ಏನಿದೆ? ಒಂದೇ ಮಾತ್ರಂ ಅಂದ್ರೆ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ, ಅಮ್ಮನಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಬಾರದು ಅಂತಾದ್ರೆ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಮಾಡುವ ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನೇ ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡುವವನೊಬ್ಬ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡ ರಾಷ್ಟ್ರದ್ರೋಹಿ ಯಾರ್ರಿ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ? ಭವ್ಯ ಭಾರತದ ಪರಂಪರೆ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಬಂದದ್ದು ಅಮ್ಮನನ್ನು ದೇವರು ಅಂತ ಕಾಣುವಂತ. ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೆ ನೆನಪಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತದೆ. ಸ್ವಾಗತದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಬೇಕಿದ್ರೆ ಮೊದಲು ರಾಮನ ಹೆಸರನ್ನು ಎತ್ತಿಬಿಟ್ರು. ನಮಗೆ ರಾಮ ಅಂದಾಗ ರೋಮಾಂಚನ ಆಗೋದು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಎಂತ ಒಬ್ಬ ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞನಾಗಿ ಬದುಕಿದೆ ರಾಮ. ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯುವಜನತೆ ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಹೇಳ್ತಿರುತ್ತೇನೆ, ಮಕ್ಕಳೇ ರಾಮನಂತೆ ಬದುಕಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಋಣಿಯಾಗಿ ಬದುಕಿ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೆತ್ತ ಅಪ್ಪ, ಹೆತ್ತು ಸಾಕಿದ ತಾಯಿ ತಂದೆಗಳು ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಿದ್ರೆ ಅಪ್ಪನ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದು ನಿಂತ ಮಗ ಅಪ್ಪನನ್ನೇ ಪ್ರಶ್ನಿಸುವ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದನಲ್ಲ. ಇಲ್ಲೇ ಪಕ್ಕದ ಮಗ್ಗುಲ್ನಲ್ಲಿರುವ ಮಂಗಳೂರು, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೀರಿ, ಒಬ್ಬಾಕೆ ತಾಯಿಯನ್ನು ಪಂಚಾಯತ್ನ ಅಂಗಣದಲ್ಲಿ ಎಳೆದು ಹಾಕಿ ಚಪ್ಪಲಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಡಿತಾಳೆ. ಒಬ್ಬಾಕೆ ತಾಯಿಗೆ ಮಗಳು ಹೊಡಿತಾಳೆ. ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಬದಲಾಗಬೇಕಾದ್ದು ಎಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಪುಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳು ಇವತ್ತು ನಡೆಯಲಾಗದ ಮಕ್ಕಳು ಅಪ್ಪನ ಹೆಗಲೇರಿಕೊಂಡು ಬಂದ್ರಲ್ಲ, ಕೇಸರಿ ಧ್ವಜ ಹಾಕೊಂಡು ಶಾಲ ಹಾಕೊಂಡು. ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕಾದದ್ದೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಡೆಯಲಾರದ ಪುಟ್ಟ ಮಗುವನ್ನು ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಕೂರಿಸಿಕೊಂಡು ಅಪ್ಪ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದದ್ದು ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತ ಮಗನೇ ಎದೆಗೊದಿಗಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕಲ್ಲ. ಅದರ ಬದಲಿಗೆ ಯಾವ ಎಳವೆಲೆ ನಿನಗೆ ಯಾವುದನ್ನು ತೋರಿಸಿದೆನೋ ಅದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕಾದ ವಾರಿಸುದಾರ ನೀನು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಅಪ್ಪ ಎತ್ತುಕೊಂಡು ಬಂದ. ಆ ಮೂರ್ಖ ಹೆಂಗಸ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಹೊಡಿತಾಳಲ್ಲ, ಕ್ಷಣ ಕಾಲ ಯೋಚಿಸಬೇಕಲ್ಲ. ನಾನು ಪುಟ್ಟ ಮಗುವಾಗಿದ್ದಾಗ ಅದೇ ಅಮ್ಮ ತನ್ನ ರಕ್ತವನ್ನು ಎದೆ ಹಾಲಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಉಣಿಸಿ ಅವಳು ಕೊಟ್ಟ ಅನ್ನದಿಂದಲೇ ಬಂದ ತಾಕತ್ತು ನನ್ನ ದೇಹದಲ್ಲಿರೋದು, ಆದ್ರಿಂದ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಹೊಡಿಬಾರದು ಅಂತ ಅವಳಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇದೇ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿನ ಅನ್ನ ಗಾಳಿ ನೀರು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸೇವಿಸಿ ಬದುಕಿದ ನಮಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರದ್ರೋಹದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು ಅಂತಲೇ ಎಚ್ಚರ ಆಗಬೇಕು. ಮುಂದುವರೆದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಂಧುಗಳೇ, ರಾಮಾಯಣ, ಮಹಾಭಾರತ, ಭಗವದ್ಗೀತೆ. ನಿನ್ನೆ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಯ ಪಕ್ಕದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಒಂದು ಊರಿನಲ್ಲಿ. ನಾವೂರ ಅಂತ ನಾವು ಊರಿನ ಹೆಸರು. ಅಲ್ಲೊಂದು ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ದೇವಸ್ಥಾನ. ಅಲ್ಲಿನ ಜನ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಏರು ಯವ್ವನದ ಹುಡುಗರೆಲ್ಲ, ಶಾಲೆ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗೋರು, ಈಗಷ್ಟೇ ಕಾಲೇಜು ಮುಗಿಸಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಹುಡುಗರ ತಂಡ. ಆ ಊರಿನ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಊರಿನ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಸೇರಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮವಂತೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಂತೆ ಪಾಠ ಮಾಡಿ ಇಂಥದ್ದೇ ಒಂದು ಸುಂದರ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ಮಾತೃಭೋಜನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಿನ್ನೆ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಕಂಡಾಗ ರೋಮಾಂಚನ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಬೇಕಾದ ದಾರಿ ಅದು, ನಾವು ಬೆಳೆಯಬೇಕಾದ ದಾರಿ ಅದು. ಅಲ್ಲಿ ದ್ವೇಷಕ್ಕೆ ಎಡೆ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಎಂತೆಂಥ ಅನಾಹುತಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇನ್ನು ಯಾರು ಯಾವುದನ್ನು ತಂದು ಕೊಟ್ಟರು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಕೆಲವು ಮಂದಿಗೆ ಕೇಸರಿಯ ಶಾಲು ಕಂಡಾಗ ಮೈ ಮೇಲೆ ಬೆಂಕಿ ಬಿದ್ದಂಗ ಆಡುತ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ? ಯಾರೋ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಹಾಗಾಗ್ತದೆ ಅಂತ. ಒಂದೇ ಮಾತಾಡಿ, ಬೇಜಾರು ಮಾಡಬೇಡಿ, ಅದನ್ನು ಹಾಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೊಂದು ಯೋಗ್ಯತೆ ಬೇಕು ಅಂತಂದೆ ನಾನು. ಅಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಅಹಿತ ಆಗುತ್ತದೆ ಹೇಳಿ? ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ, ಕೇಸರಿ ಬಣ್ಣ ಇರುವುದು ಕೋಮು ಸಂಘರ್ಷಕ್ಕಲ್ಲ, ಅದು ತ್ಯಾಗದ ಸಂಕೇತ, ಅದು ಧೈರ್ಯದ ಸಂಕೇತ. ನಮ್ಮ ಭವ್ಯ ಯತಿ ಪರಂಪರೆಯ ದ್ಯೋತಕ ಅದು. ತಾಯಿ ಭಾರತೀಯ ತ್ಯಾಗದ ದ್ಯೋತಕವಾಗಿ ಭಗವದ್ಧ್ವಜ ಹಾರಾಡುವುದು, ಈ ನೆಲಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಡಿದ ವೀರಕೇಸರಿಗಳ ಧೈರ್ಯದ ಸಂಕೇತವಾಗದಿರೋದು. ಅದನ್ನು ಯಾಕ್ರಿ ಅಪಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಪಭ್ರಂಶ ಅಂತ ಭಾವಿಸಬೇಕು? ಇನ್ನೊಂದು ದುರಂತ ಗೊತ್ತಾ ನಿಮಗೆ? ನೂರಾರು ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಬರುತ್ತೇವೆ. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಅಮ್ಮ, ಅಪ್ಪ ದೇವರು, ಗುರುಗಳು ದೇವರು, ತಾಯಿ ಭಾರತ, ಧರ್ಮ ಅಂತ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಇಳಿದು ಹೋಗಬೇಕಿದ್ರೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಿಂತ ಯಾರೋ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವ್ರು RSS ಅಥವಾ BJP ಇರಬೇಕು ಅಂತ. ಹಾಗಿದ್ರೆ
ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ, ಭಾರತದ ಬಗ್ಗೆ, ತಾಯಿ ತಂದೆ ಗುರುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷ ಬೇಕಾ ಅಥವಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ ಸಂಘ ಮಾತ್ರ ಆಗಬೇಕಾ? ಎಲ್ಲರೂ ಮಾತಾಡಬೇಕಾದವರು ತಾನೆ. ಆದರೆ ಒಳಗಿಂದೊಳಗೆ ಸಂತೋಷ ಆದದ್ದು ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ, ಭಾರತದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡುವವರೆಲ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ ಸಂಘದವರು ಅಂತ ಯಾರೋ ನೋಡ್ತಾರಾದ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ತಾಕತ್ತು ಅಂತ ನಮಗೆ ಸಂತೋಷ ಇರೋದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಬೇಜಾರಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಬೈಯೂರ್ನ ಹಾಗೆ ಗುರುತು ಮಾಡಲಿಲ್ವಲ್ಲ, ಅದು ನಮ್ಮ ಸೌಭಾಗ್ಯ. ಅಂತಹ ಒಳ್ಳೆಯ ಯೋಚನೆಗಳನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬದುಕನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ತಾ ಬರಬೇಕಾದವರು ನಾವು. ಇಂದಿನ ಯುವ ಜನತೆ ಬದಲಾಗಬೇಕಾದ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇವತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಸಾಕಿ ಸಲಹಿ ಬೆಳೆಸಿದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟರು. ಅಪ್ಪ ಸಂಪತ್ತು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪನ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದು ನಿಂತ ಮಗ ಅಪ್ಪನ ಎದೆ ತುಳಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಆರಂಭ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಬದಲಾಗಬೇಕಾದ್ದು ನಾವು. ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಾವಲೋಕನಕ್ಕೆ ಇದು ಕಾರಣ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾವೆಲ್ಲಿ ಎಡವುತ್ತೇವೆ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ತಿದ್ದಿಕೊಂಡ್ರೆ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಎದುರಿಸೋರಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಒಂದು ಶಾಲೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಹೈಸ್ಕೂಲ್ನ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬಂತಲ್ಲ, ಅಮ್ಮನಿಗೊಂದು ದಿನ ಅಂತೆ, ಅಪ್ಪನಿಗೊಂದು ದಿನ ಅಂತೆ, ಗುರುಗಳಿಗೊಂದು ದಿನ, ಇದೆಲ್ಲ ಬಂತು. ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲದ ವಿಷಯಗಳವೆಲ್ಲ. ಅಮ್ಮನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವುದಕ್ಕೊಂದು ದಿನ ಯಾಕೆ? ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಬಂದು ಬೆಳಗಿದಾಗ, ಎತ್ತರದ ಗದ್ದುಗೆಯನ್ನೇರಿದಾಗ ಅಭಿನಂದಿಸುವುದಕ್ಕೆ, ಮಾತಾಡಿಸುವುದಕ್ಕೆ 1000 ಜನ ಬರ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಪ್ರಪಂಚದ ಬೆಳಕನ್ನು ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೊದಲೇ ತನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆಯೊಳಗಿರುವಾಗಲೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಮಾತಾಡಿಸಿದ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ, ಈ ಜಗತ್ತಿನ ಬೆಳಕನ್ನು ತೋರಿಸಿದ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮೆ ಆಕೆ. ಅವಳ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವುದಕ್ಕೆ, ಗೌರವಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಒಂದು ದಿನ ಯಾಕೆ? ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿ ಅಮ್ಮನದ್ದೇ ತಾನೇ ನಮ್ಮದು ಅಲ್ಲ. ಪುಟ್ಟ ಮಗನನ್ನು ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಕೂರಿಸಿಕೊಂಡು ಜಗದ ವಿಸ್ಮಯಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿದಂತಹ ಅಪ್ಪ, ತನ್ನ ರಕ್ತವನ್ನು ಬೆವರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸುರಿಸಿ ತನ್ನ ಮಗ ತನ್ನ ಮಗಳು ಅಂತ ಪ್ರೀತಿಸಿದ ತಂದೆ, ಅವನನ್ನು ಗೌರವಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪಂದಿರ ದಿನ ಅಂತ ಬೇಕಾ? ಅಲ್ಲ. ಅಕ್ಷರ ಕಲಿಸಿ ನಮ್ಮ ಬದುಕಿಗೆ ಬೆಳಕಾದ ಗುರು, ಅವರನ್ನು ಗೌರವಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಒಂದು ದಿನ ಅಂತ ಬೇಕಾ ನಮಗೆ? ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ನಡೆಯುತ್ತಲ್ಲ. ಕೊನೆಗೆ ಅನಿಷ್ಟ ಪದ್ಧತಿಗಳು ಬರೋದಕ್ಕೆ ಆರಂಭ ಮಾಡಿದ್ವು. ಫೆಬ್ರವರಿ 14 ಬಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಲೆಂಟೈನ್ ಡೇ ಅಂತ ಇದೇನೋ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ನಿನ್ನೆ ಒಬ್ರು ಯಾರೋ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, ಯಾವತ್ತೂ ನಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಮಾತಾಡುವ ಒಬ್ಬ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿದ್ದವನು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಕಡೆ ಬರ್ತಾನೆ ಅಂತ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಅದೇ ಕಾಣಿಸದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಫೆಬ್ರವರಿ 14 ಅದು ಯಾರೋ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ದಿನ ಅಂತ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ತಲೆಯನ್ನೆಲ್ಲ ಕೆಡಿಸಿಬಿಟ್ರು. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪಾಪ ಅದೇ ಸಂತೋಷ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಮೊನ್ನೆ ಖ್ಯಾತ ನಿರೂಪಕಿಯೊಬ್ಬಳನ್ನು 14ನೇ ತಾರೀಕಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇದೆ, ನಾನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನೀವು ಬನ್ನಿ ಅಂತ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಹಾಕೋದು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಆಯೋಜಕರು ಕೇಳೋದು ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ, ಅವರೇನೋ ಪಾಪ ಒಳ್ಳೆ ಸಂದೇಶ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಒಳ್ಳೇದಿದೆ, ಅವ್ರು ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಜನ ಬಂದ್ರೆ 4 ಜನಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ವಿಷಯ ಮುಟ್ಟುತ್ತದೆ ಅಂತ. ಅವಳು ಆತುರಗೆಟ್ಟು ಮಂಗಂತರ ಹಲ್ಕಿಸೀತಾ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಫೆಬ್ರವರಿ 14 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀನಿ, ಅದು ಪ್ರೇಮಿಗಳ ದಿನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಹೊಡಿಬೇಡವಾ ಅಂತವ್ರ ಮುಸುಡಿಗೆಲ್ಲ. ಯಾಕ್ರಿ 14ನೇ ತಾರೀಕು ಪ್ರೇಮಿಗಳ ದಿನ ಅಂತ ಯಾಕೆ ವಿದೇಶಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಬೀಜದಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತಬೇಕಾಗಿತ್ತು? ಅದರ ಬದಲಿಗೆ ಈ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಾ ಪುಲ್ವಾಮಾ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರಲ್ಲ ಫೆಬ್ರವರಿ 14, ಆ ಯೋಧರಿಗೆ ಗೌರವ ಕೊಡುವ ಯೋಚನೆ ಯಾಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ನಮಗೆ? ಎಚ್ಚರ ಆಗಬೇಕಿತ್ತಲ್ಲ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ತಪ್ಪುತ್ತಾ ಇರುವುದು ಎಲ್ಲಿ? ನಾನು ಯುವಜನತೆಗೆ ಹೇಳೋದು ಇಷ್ಟೇ, ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಚಲನಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವಂತವರು, ಇನ್ಯಾವುದೋ ಕಲಾವಿದರು, ಇನ್ಯಾರೋ ಪ್ರಸಿದ್ಧರು ಅಂತ ಅಂದುಕೊಂಡವರು, ಅವರು ಕೊಡುವ ಎಲ್ಲ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಸತ್ಯ ಅಂತ ಒಪ್ಪಬೇಡಿ. ಎಲ್ಲವೂ ನಮಗೆ ಪೂರಕ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೈ ನಮ್ಮದೇ, ಬೆರಳೆಲ್ಲವೂ ಒಂದೇ ತರ ಇಲ್ಲ. ದೇಶ ನಮ್ಮದೇ, ನಮ್ಮವರೇ, ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಾವು ಎಚ್ಚರ ಆಗಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿದವರನ್ನ ತಿದ್ದಬೇಕು, ಸದ್ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅನುಸರಿಸಬೇಕು. ಆದ್ರಿಂದ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವುದು, ಯಾರಾದರೂ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾದವರು ಈ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾರಾದ್ರೆ ದೇಶ ಪ್ರೇಮದ ಕುರಿತು, ಸಂಬಂಧಗಳ ಮೌಲ್ಯದ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡಿ. ಅದು ಬಿಟ್ರೆ ಇಂಥ ಮೂರ್ಖತನದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು? ತಮಾಷೆ ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿ ಬರಬೇಕಿದ್ರೆ ಒಬ್ಬರು ತಾಯಿ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನನ್ನ ಮಗ ಡಿಗ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಓದ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಅವರೊಂದು ಹುಡುಗಿನ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನೀವು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಆಡಬಾರದು ಅಂತ. ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದೇ ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ದು ನಾನು, ಚಿಂತಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಮಗ ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋರು ನೀವಾಗಿದ್ರೆ ನೀವು ಆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ. ಆದರೆ ಹುಟ್ಟಿದಂತಹ ಮಗ ನನ್ನ ಬದುಕಿನ ಸರ್ವಸ್ವ ಅಂತ
ಹಗಲಿರುಳು ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟು ಕಾಪಿಟ್ಟ ಅಮ್ಮನ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣೀರು ಬರಬಾರದು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಆ ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅಂತ. ಬದಲಾಗಬೇಕಾದಲ್ಲಿ. ಆದ್ರಿಂದ ಯುವಜನತೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವುದು, ಈ ಭಾರತದ ನೆಲದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಭಾರತೀಯ ಪರಂಪರೆಗೆ ತೊಡಕಾಗುವ, ಅವಳ ಕೀರ್ತಿ ಕಲಶಗಳಿಗೆ ಚ್ಯುತಿಯಾಗಬಹುದಾದಂತಹ ಯಾವುದೇ ನಡವಳಿಕೆಗಳು ನಮ್ಮಿಂದ ನಡೆಯಕೂಡದು. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇಂತಹ ಹಿಂದೂ ಸಂಗಮದಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬದುಕಿನ ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನು ತಿದ್ದಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮುಂದುವರೆದು ನಾನೇ ಭಾರತ ಅನ್ನುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವುದನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬೇಕಾದ್ದು. ರಾಮತೀರ್ಥರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದರೆ ರೋಮಾಂಚನ ಆಗುತ್ತದೆ. ಕಾಶ್ಮೀರವೇ ನನ್ನ ಶಿರ, ಹಿಮಾಲಯ ಶ್ರೇಣಿಗಳೇ ನನ್ನ ಬಾಹುಗಳು, ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿಯೇ ನನ್ನ ಪಾದಗಳು, ನಾನು ಅಡಿಯಿಟ್ಟೆನೆಂದರೆ ಭಾರತ ಅಡಿಯಿಟ್ಟಂತೆ, ನನ್ನ ಧ್ವನಿಯೇ ಭಾರತದ ಧ್ವನಿ, ನಾನೇ ಭಾರತ ನಾನೇ ಶಂಕರ ಅಂತ ಸ್ವಾಮಿ ರಾಮತೀರ್ಥರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ದೇಶಕ್ಕೂ ದೇಹಕ್ಕೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿಲ್ಲದೆ, ದೇವನಿಗೂ ದೇಶಕ್ಕೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿಲ್ಲದೆ ಬದುಕಬಲ್ಲವ ಮಾತ್ರ ಆತ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರೇಮಿಯಾಗುತ್ತಾನೆ. ಸನಾತನ ಹಿಂದೂ ಪರಂಪರೆಯ ಕೊಡುಗೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಕೇಳಿ, ಎಲ್ಲೂ ದ್ವೇಷದ ಮಾತುಗಳಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರ ಹಿತ ಸಮಷ್ಟಿ ಹಿತವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡು ಬಂದಂತಹ ಪರಂಪರೆ. ಆ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮತನ ಏನು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕಾಲಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಿಂತಿದ್ದೇವಲ್ಲ. ಒಂದನೇದ್ದು ಇದು ಸಂತಸದ ಸಂಗತಿಯೇ. ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ನಮ್ಮ ದಾರಿದ್ರ್ಯ ಅಂತ ನಮಗನ್ನಿಸ್ತದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇವರು, ಧರ್ಮ ಅದನ್ನು ನಂಬಿ ಸಾಗುವಂತಹ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಯಾರೋ ನಮ್ಮನ್ನು ವಿಚಲಿತರನ್ನಾಗಿಸ್ತಾರೆ. ನಾವು ಸತ್ಯ ಅಂತ ನಂಬುವುದಕ್ಕೆ ತೊಡಗಿದೆವು. ಅಧಪತನ ಆಗುವಾಗ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ. ದೊಡ್ಡ ದಾರಿದ್ರ್ಯ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಇದೇ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದವರು ಇನ್ನೊಂದು ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಬೈಬೇಕಿದ್ರೆ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟುವ ಮಂದಿಯು ಇಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬಿಡ್ತಾರಲ್ಲ. ಈ ದಾರಿದ್ರ್ಯಕ್ಕೆ ಏನು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ದು? ಇವತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಖುಷಿ ಅನ್ನಿಸಿದ್ದೇನು ಅಂದ್ರೆ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆರಂಭ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ ಯೋಧರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿ. ಹೌದು, ಒಬ್ಬ ಯೋಧನ ಬದುಕಿನ ಕಥೆಯನ್ನು ನಾವು ಅವಲೋಕನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಯೋಧನೊಬ್ಬ ಅಸ್ತಂಗತನಾದಾಗ ಆ ಸೈನ್ಯದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅವನು ಹೇಗೆ ಗೌರವಿಸ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವ ಕಲ್ಪನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಾನೇ ಒಂದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸೈನಿಕನೊಬ್ಬ ಹೋರಾಡ್ತಾ ಇಹಲೋಕವನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವನು ಸತ್ತು ಹೋದ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡದ್ದೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಅದರ ಬದಲಿಗೆ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡದ್ದೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ತನಗಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ ಮಗುವನ್ನು ತಾಯಿ ಭಾರತಿ ಅವನು ಆಯಾಸಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ತನ್ನ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ಮಲಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. ಸಂದರ್ಭ ಬಂದಾಗ ಮತ್ತೆ ಎಬ್ಬಿಸಿ ತನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ತೊಡಗಿಸ್ತಾಳೆ ಅಂತ ನಂಬಿದ ಪರಂಪರೆ ಇದ್ರೆ ಅದು ಭಾರತದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸೈನಿಕ ಸಾಯುವುದಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಭಜನೆಯ ಮೆರವಣಿಗೆ ಸಾಗಿ ಬರಬೇಕಿದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಇನ್ನೂ ಅಂಬೆಗಾಲಿಕ್ಕುವಂತಹ ಪುಟ್ಟ ಪುಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳು, ಇನ್ನೂ ಬದುಕೇನು ಅಂತ ಕಾಣದ ಪುಟ್ಟ ಪುಟ್ಟ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಶಾಲೆ ಹಾಕೊಂಡು ಭಾರತಾಂಬೆಗೆ ಜಯವಾಗ್ಲಿ ಅಂತ ಜಯಘೋಷ ಮಾಡಿ ಸಾಗ್ತಾ ಬಂದ್ರು. ಬಂಧುಗಳೇ, ಈ ಏಕತಾ ಸಮಾವೇಶ ಇರೋದು ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ನಡುವಿನ ದ್ವೇಷವನ್ನು, ನಮ್ಮ ನಡುವಿನ ಅಂತರವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ. ಸಾಂದರ್ಭಿಕವಾಗಿ ನೆನಪು ಮಾಡುತ್ತೇನೆ, ಜೊತೆಯಾಗಬೇಕಲ್ಲ ನಾವು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜಾತಿ, ಮತ, ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು, ನಮ್ಮದೇ ಆದ ಆಚರಣೆಗಳು. ಇವತ್ತು ಒಮ್ಮೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಹತ್ತಾರು ಜಾತಿ ಸಮುದಾಯದ ಜನ ಇವತ್ತು ಏಕತ್ರ ಬಂದು ಆ ಭಗವದ್ವಜದ ನೆರಳಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ತಾಯಿ ಭಾರತಾಂಬೆಯ ಕಥೆಯನ್ನು ಕೇಳ್ತೇವೆ ಅಂತಾದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಯಾವ ಜಾತಿ ಎನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಅವನು ಭಾರತೀಯ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಗುರುತಿಸ್ತಾರೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಾವು ಬದುಕಬೇಕಾದದ್ದು ಹೇಗೆ? ಏಕತೆಗೆ ದಾರಿ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದೊಂದು ಸಮುದಾಯದ ಕಥೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಅಂತೆ. ನಾನು ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ನಾವೆಲ್ಲ ಸಣ್ಣವರಿದ್ದಾಗ ಯಾರಾದ್ರೂ ತಪ್ಪು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಅವನಿಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇಲ್ಲದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹಿರಿಯರು ಹೇಳಿದ ಎಲ್ಲಿ ಕುಂಬಾರ ಅಂತ ಬೈತಿದ್ರು. ನಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿತ್ತು ಹೀಗೆ ಬೈಯುವುದೇ ಸರಿ ಅಂತ. ಆದರೆ ನಾವೇ ಬೆಳೆದು ಬಂದು ಹೀಗೆ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಸಮುದಾಯಗಳ ಜೊತೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಬೇಕಂದ್ರೆ ನನ್ಗನ್ನಿಸಿದ್ದು, ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವು ಪುಟ್ಟ ಮಗುವಾಗಿದ್ದಾಗ ಮಣ್ಣಿ ತಿನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಪಾತ್ರೆಯಿಂದ ತೊಡಗಿ ಮಸಣ ಸೇರಿದಾಗ ಮಡಿಕೆಯ ತನಕ ಬೇಕಾಗುವ ಮಡಿಕೆಯವರೆಗೆ ಪಾತ್ರೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ ಕುಂಬಾರ ಸಮುದಾಯ ಉಂಟಲ್ಲ, ಅವರನ್ನು ಎಷ್ಟು ಸರಿ ನಾವು ಅವಹೇಳನ ಮಾಡೋದು? ಅವರು ನಮ್ಮ ಬದುಕಿನ ಭಾಗ ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದುವರೆದ್ರೆ ಚಪ್ಪಲಿ ಹೊಲಿಯುವ ಮುಂದೆ ತಕೊಂಡೋಗಿ ಚಪ್ಪಲಿ ಬಿಸಾಗುತ್ತೇವೆ ನಾವು. ಕ್ಷಣಕಾಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ,
ಚಮ್ಮಾರ ಸಮುದಾಯ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪಾದಗಳಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡಬೇಕಾದವರು ಯಾರು? ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ನೇಯ್ಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾಗರಿಕ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಮಾನ ಮುಚ್ಚುವುದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಸಮುದಾಯ ಅದು. ಅವರನ್ನು ಬೈದು ಬಂಗಿಸಿ ದೂರ ಇಟ್ಟರೆ ನಮಗೆ ಮಾನ ಮುಚ್ಚುವುದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡಬೇಕಾದವರು ಯಾರು? ಕ್ಷೌರಿಕ ಸಮುದಾಯದವರಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಮಗು ಹುಟ್ಟಿ ಮಗುವಿನ ತಲೆಗೂದಲು ಕತ್ತರಿಸಬೇಕಿದ್ರೆ, ಉಪನಯನ ಸಂಸ್ಕಾರಾದಿಗಳು ನಡೆಯಬೇಕಿದ್ರೆ, ಅಲ್ಲ ಕಟ್ಟ ಕಡೆಗೆ ತನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಯನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡಾಗ ತಲೆ ಬೋಳಿಸಬೇಕಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಬೇಕಾದಂತಹ ಸವಿತಾ ಸಮುದಾಯ, ಕ್ಷೌರಿಕ ಸಮುದಾಯ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ಆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕಾದವರು ಯಾರು? ಹೀಗೆ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದ್ರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಸಮುದಾಯ, ಪೇಜಾವರ ಶ್ರೀಗಳದೊಂದು ಮಾತಿತ್ತು, ಇಹಲಿಂದ ಪರಲೋಕದೆಡೆಗೆ ಸಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಸೇತುವಿನಂತಿರುವ ಸಮುದಾಯ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಸಮುದಾಯ ಅಂತ. ಕಾರಣ, ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ದೇವರ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿದ್ದ ಪುಟ್ಟ ವಿಗ್ರಹದಿಂದ ತೊಡಗಿ ಎತ್ತರದ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಿಂತ ಬಾಹುಬಲಿಯವರೆಗಿನ ಎಲ್ಲ ವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು. ನಾವೇ ಸಾಕಿ ಸಲಹುವ ಪುಟ್ಟ ಮಗಳ ಕಾಲಿಗೆ ಕಟ್ಟುವ ಗೆಜ್ಜೆಯಿಂದ ತೊಡಗಿ ನಮ್ಮಮ್ಮನ ಕೊರಳ ಮಾಂಗಲ್ಯದವರೆಗೆ ಆ ಸಮುದಾಯ ನಮಗೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿತು. ನಾವು ನಂಬಿದಂತಹ ದೈವದೇವರ ಮನೆ ಮಂಚ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಂದ ತೊಡಗಿ ಮಂದಿರ, ಮಸೀದಿ, ಚರ್ಚು ಇತ್ಯಾದಿಗಳೆಲ್ಲವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಟ್ಟಿದಲ್ಲ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಸಮುದಾಯ. ಅದನ್ನು ಮರೆತರೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಬದುಕಿಲ್ಲ, ಅಸ್ತಿತ್ವ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಮುದಾಯವನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ 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 ಹೋದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಮುದಾಯವು ಈ ನಮಗೊಂದು ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸಮುದಾಯಗಳು ಕೊಟ್ಟ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಗೌರವಿಸ್ತಾ, ನೀವು ನಮ್ಮವರು ಅಂತ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾ ಬದುಕುವ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಸುಖ ಇದೆ ಹೊರತು ಜಾತಿಯ ಕಾರಣದಿಂದ, ಅಂತಸ್ತಿನ ಕಾರಣದಿಂದ ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನ ದ್ವೇಷಿಸುವುದಲ್ಲಿ ಸುಖ ಇಲ್ಲ. ಮಾತಿನ ಮುಕ್ತಾಯದ ಹಂತಕ್ಕೊಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೇನೆ. ಅನೇಕ ಬಾರಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಕೂಡ. ಇವತ್ತು ಸೇರಿದವಲ್ಲ ನಾವಿಲ್ಲಿ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಚಂದದ ಅಲಂಕಾರ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ. ಬಂದೆವು, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯ್ತು, ನಾವು ಮನೆಗೆ ಹೋದೆವು. ಆದರೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಈ ಬಿಸಿಲಿನ ತಾಪ ತಾಳಲಾರದೆ ಕೇಸರಿ ಶಾಲನ್ನು ಹಣೆಗೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ತಲೆಗೆ ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ದೂರದಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಒಬ್ಬ ಕುಳಿತ ಹುಡುಗ ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಇಡೀ ನಿದ್ದೆಗೆಟ್ಟು ಕಂಬ ಹೋಗುದು ಈ ಧ್ವಜಗಳನ್ನ ಕಟ್ಟುತ್ತಾನಲ್ಲ, ಅವನ ತ್ಯಾಗದ ಕಾರಣದಿಂದ ತಾನೇ ಈ ಸೌಂದರ್ಯ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರುವುದಿಲ್ಲಿ. ಅವನಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞರಾಗಬೇಕಲ್ಲ ನಾವು. ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಮಗುವಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾರೋ ಹಿರಿಯರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬೋಲೋ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ ಅಂದ್ರೆ ಜೈಕಾರ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ. ಆ ಪುಟ್ಟ ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಜೈಕಾರ ಹೇಳುತ್ತಾ ರಣ ಬಿಸಿಲನ್ನು ಸಹಿಸಿ ಪುಟ್ಟ ಮಗು ಒಂದು ಬಂತಲ್ಲ ಈ ನೆಲಕ್ಕೆ. ಆ ಮಗುವಿನ ಪ್ರೀತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೊಂದು ಕಾಳಜಿ ಬೇಕಲ್ಲ. ಓಲಿ ಆಟಿಕೆಯ ಗನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಯೋಧರ ವೇಷ ಹಾಕೊಂಡು 3 ಮಕ್ಕಳು ಕೂತಿದ್ದಾರೆ. ನಮಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಯಾರ ಹಣೆ ಬರಹವು ನಾವು ಓದಿದವರಲ್ಲ. ನಾಳೆ ಇದೇ ಆಟಿಕೆಯ ಆಯುಧವನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡ ಇದೇ ಮಕ್ಕಳು ಭಾರತದ ದೇಶ ಗಡಿ ಕಾಯುವ ಯೋಧರಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಅಂತ ನಮಗೆ ಸಂತೋಷ ಅನ್ನಿಸಬೇಕಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇಂಥ ವೇಷ ಹಾಕುವುದು, ಇಂಥ ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊಡುವುದರ ಬದಲಿಗೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಮೂರ್ಖ ಮುಟ್ಟಾಳ್ರು ಹುಟ್ಟು ಹಬ್ಬದ ದಿವಸ ಕೇಕ್ ಕತ್ತರಿಸಿ ದೀಪ ಆರಿಸಿ ಎಂಜಲು ಹೋಗುದು ಯಾರಿಗೋ ತಿನ್ನಿಸ್ತಾರಂತೆ. ಬದಲಾಗಬೇಕಾದವರು ಯಾರು? ಆತ್ಮಾವಲೋಕನಿಂದ ಬದಲಾಗುವ. ಇವತ್ತು ಕತೆ ಗೊತ್ತಾ ನಿಮಗೆ? ಮೊನ್ನೆ ಯಾರೋ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, ಈಗ ಮಗುವಿಗೆ 3 ತಿಂಗಳಾಗುವಾಗ 1/4 ಭಾಗ ಕೇಕ್ ತರ್ತಾರಂತೆ, 6 ತಿಂಗಳಾಗುವಾಗ ಅರ್ಧ, 9 ತಿಂಗಳಾಗಬೇಕಿದ್ರೆ 3/4, 1 ವರ್ಷ ಆಗುವಾಗ ಪೂರ್ಣ ಕೇಕ್ ಇಡ್ತಾರಂತೆ. ಯಾವತ್ತೋ 1 ವರ್ಷ ಆಗುವಾಗ ಚೂರಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದವರು ಈಗ 3 ತಿಂಗಳ ಮಗುವಿನ ಕೈಯಲ್ಲೇ ಚೂರಿ ಕೊಟ್ರೆ ಆ ಮಗು ಅಪ್ಪನಿ ಚೂರಿ ಹಾಕದೆ ಇನ್ನೇನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? ಅದು ಕಂಡದ್ದೇ ಚೂರಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡೆ. ಬದಲಾಗಬೇಕಾದವರು ಯಾರು? ನಾವೇ ತಾನೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ ಮುಕ್ತಾಯದ ಹೊತ್ತಿಗೆ ನಾನು ಸಂದೇಶ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕೂಡ ಕೀಳರಿಮೆಗೆ ಒಳಗಾಗಬೇಡಿ. ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿರಬೇಕಾದ್ದು ನಾನೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ, ನಾನು ಭಾರತೀಯ ಅನ್ನೋದು ಮಾತ್ರ. ಶ್ರೀಮಂತ ಬಡವ, ಅವನು ಇವನು, ವಿದ್ಯಾವಂತ ಅವಿದ್ಯಾವಂತ ಆ ಯೋಚನೆಗಳು ಬೇಡ ನಾವು ಒಟ್ಟಾಗುವುದಕ್ಕೆ. ಯಾರೋ ಕೇಳಬಹುದು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ, ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ, ದೇಹದಲ್ಲಿ ಬಲ ಇಲ್ಲ, ನೀನು ಹೋಗಿ ಸಮಾವೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀಯಾ ಅಂತ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರನ್ನು ಕೇಳಬಹುದು. ಎಲ್ಲರೂ ಸಮಾವೇಶದ ಭಾಗವೇ. ಬಂದ ನಾನು ನೆರಳಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸಿದ್ರು ನನ್ನನ್ನು ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬೋಲೋ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಿದ್ರೆ ವಯೋವೃದ್ಧರಾದ ಹಿರಿಯರು ಅಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಜೈಕಾರವನ್ನು ಹಾಕ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವರು ಸಮಾವೇಶದ ಭಾಗವೇ. ಅವರು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೊರತಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು ಗೊತ್ತಿರಲಿ ನಮಗೆ, ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಇದ್ದೀರಿ, ಬಲ ಇಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಸುಭಾಷಿತಕಾರ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಬಹುಬಿಹಿ ನವಿರೋದ್ಧವ್ಯಂ ದುರ್ಬಲೈರಪಿ ಧೀಮತ.
ಸ್ಫುರಂತಮಪಿ ನಾಗೇಂದ್ರಂ ಭಕ್ಷಯಂತಿ ಪಿಪೀಲಿಕಾಹ. ಹಾವು ಇರುವೆಗಳನ್ನು ತಿಂದು ಬದುಕ್ತದೆ ಹುತ್ತಕ್ಕೋಗಿ, ಸರಿ. ನಾನು ಬುಸುಗುಟ್ಟುವ ಸರ್ಪ ಎಲ್ಲ ಇರುವೆಗಳನ್ನು ತಿಂದು ಬಿಡ್ತೇನೆ ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಂತೆ, ಸ್ಫುರಂತಮಪಿ ನಾಗೇಂದ್ರಂ ಭಕ್ಷಯಂತಿ ಪಿಪೀಲಿಕಾಹ. ಎಲ್ಲ ಇರುವೆಗಳು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಹಾವಿನ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದರೆ ಹಾವೇ ಸಾಯ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ನೀನು ದುರ್ಬಲ, ನಿನ್ನಿಂದ ಏನಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾರಾದರೂ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಏನೂ ಬೇಜಾರಾಗಬೇಕಾದ್ದಿಲ್ಲ. ದುರ್ಬಲರಾದ ನಾವೇ ಸಮಷ್ಟಿಯಾಗಿ ಸೇರಿದ್ರೆ ಪ್ರಬಲರಾಗಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ತೇವೆ. ಈ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರಲಿ ಅಷ್ಟೇ. ಇನ್ನೊಂದು ಚಂದದ ಉದಾಹರಣೆ ಗೊತ್ತಾ ನಿಮಗೆ? ನಮಗೆ ದೇವರು ಕೈ ಕಾಲು ಕಣ್ಣೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಕೇವಲ ತಿಂದು ನೋಡಿ ಮಾತಾಡಿ ಬರ್ಲಿಕ್ಕಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಆಚೆಗೆ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ನೋಡ್ತಾ ಬದುಕು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಂತೆ. 5 ಬೆರಳುಗಳು ಒಮ್ಮೆ ಸಂಘರ್ಷಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದುವಂತೆ. ಹೆಬ್ಬೆರಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇತ್ತಂತೆ, ನಾನು ದಪ್ಪ ಇದ್ದೇನೆ ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ, ನಾನು ಶ್ರೇಷ್ಠ, ನೀವು 4 ಮಂದಿ ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಬಾಗಬೇಕು ಅಂತ. ಅಷ್ಟು ಹೇಳಬೇಕಿದ್ರೆ ತೋರ್ ಬೆರಳಿಗನ್ನಿಸ್ತು, ನೀನು ದಪ್ಪ ಇದ್ರೆ ಏನು, ನಿನ್ನನ್ನು ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೋ ನೀನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನು ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೋ ಬೇಕಾಗೋದು ನಾನಲ್ವಾ, ನಾನು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂತಂತ ನಾನೇ ಬೆರಳು. ಆಚೀಚೆ ನೋಡಬೇಕಿದ್ರೆ ಮಧ್ಯದ ಬೆರಳಿಗೆ ಕೋಪ ಬಂತು, ನೀವು 5 ಜನರಲ್ಲಿ ನಾನೇ ಎತ್ತರ ಇರೋದಾದ್ರಿಂದ ನಾನು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂತಂತ ಹೇಳುತ್ತಂತೆ. ಆಗ ಅನಾಮಿಕ ಬೆರಳು ಯೋಚನೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ನೀವೆಲ್ಲ ಸರಿ, ಯಾರಾದ್ರೂ ಬಂಗಾರದ ಉಂಗುರ ಹಾಕೋದಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂತನಂತೆ. ಕಿರಿ ಬೆರಳು ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ನೋಡಿ 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 ಕಡೆಗೆ ಹೇಳ್ತಂತೆ, ನೀನೇ ದಪ್ಪ, ನೀನೇ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾದವನು, ನೀವೇ ಎತ್ತರ, ನಿನಗೆ ಬಂಗಾರ ಇರಲಿ ನನಗೆ ಬೇಜಾರಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಖುಷಿ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ದೇವರಿಗೆ ಗುರುಗಳಿಗೆ ತಾಯಿ ಭಾರತಿಗೆ ಕೈ ಮುಗಿಯುವಾಗ ಮೊದಲು ನಾನೇ ಕಾಣಿಸ್ತೇನಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ, ಸಾಕು ನನಗೆ ಅಂತ ಕಿರಿಬೆರಳು ಹೇಳ್ತಂತೆ. ನಮ್ಮ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾದ ಆಶಾವಾದ ಅಂಥದ್ದು, ಅಂತ ಆಶಾವಾದ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರಬೇಕಾದ್ದು. ಮತ್ತೊಂದು ವಿಚಾರ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಈ ಎಲ್ಲ ಅಹಂಕಾರಗಳನ್ನು ಮರೆತು 5 ಬೆರಳುಗಳು ಜೊತೆಯಾದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ತುತ್ತು ಅನ್ನವನ್ನು ಊಟ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. 5 ಬೆರಳುಗಳು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಒಟ್ಟಾದಾಗ ಮಾತ್ರವೇ ಭದ್ರವಾಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಸಾಮಾಜಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ತರತಮಗಳನ್ನು ಮರೆತು ಸೌಹಾರ್ದದಿಂದ ನಾವು ಜೊತೆಯಾಗಿ ಅನ್ನವಾಗುತ್ತದೆ. ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಒಟ್ಟಾದರೆ ಮುಷ್ಟಿ ಆಗುತ್ತದೆ. 1 ಬೆರಳು ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರು ಮುಷ್ಟಿಗೆ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲ, 1 ಬೆರಳು ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರು ತುತ್ತನ್ನು ತಿನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣು ಆ ಜಾತಿಯವ ಈ ಜಾತಿಯವ, ಸರಿ, ನಮ್ಮ ಜಾತಿ ನಮ್ಮ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸಾರ್ಥಕ ಆಗುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ದಿನಗಳು ನಮ್ಮ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ಬಂಧುಗಳೇ, ಮುಕ್ತಾಯದ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಾತು, ಭಾರತಿಗೆ ಅಮ್ಮ 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 ಅಂತ ಅಡ್ಡ ಬೀಳ್ತೀರಂತೆ. ಆ ದನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಡ್ಡ ಬೀಳ್ತೀರ, ಅವಳೇ ಅಮ್ಮ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಅವಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹೆತ್ತದ್ದ ಅಂತ. ಹುಡುಗ ಮೆಲ್ಲ ತಿರುಗಿ ಕೇಳಿದಂತೆ, ಅಲ್ಲಪ್ಪ ನೀವು ಯಾರನ್ನೋ ಫಾದರ್ ಅಂತೀರಲ್ಲ, ಅವ್ರ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ಅಂತ. ಸತ್ಯ ತಾನೇ, ಯಾರನ್ನು ನಾವು ಬೈಯುವುದಕ್ಕೆ ಹೊರಟವರಲ್ಲ. ಅವನಿಗೆ ಹೇಗೆ ನಾವು ಗೋವನ್ನು ಅಮ್ಮ ಅಂತ ಕರೆಯುವಾಗ ಅಪರಾಧ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತದೋ, ಈ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತು ಅಪ್ಪ ಅಲ್ದಿದ್ದವ್ರನ್ನ ಅಪ್ಪ ಅಂತ ಅನ್ನುವ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಕರೀಬೇಕು ಅಂತ. ಹಾಗಂತ ವಿದ್ಯೆ ಕಲಿಸಿದ ಗುರುವನ್ನು ತಂದೆಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಭಾರತೀಯ ಪರಂಪರೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಆ ಗೌರವ ನಮಗಿದೆ. ಆದರೆ ಆ ಗೌರವವುಳ್ಳಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ನಡೆಯಬೇಕಾದ ದಾರಿ ಯಾವುದು ಅನ್ನುವುದನ್ನು ಆತ್ಮಾವಲೋಕನ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು, ವಿವೇಕ ಸಹಿತವಾದಂತಹ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾತ್ರವೇ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಕಟ್ಟ ಕಡೆಯ ಮಾತೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾನು ಗೋಮಾತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಸತ್ಯವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹೇಳಬೇಕು. ಇವತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಒಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದರೆ ಪುಟ್ಟ ಮಗುವನ್ನು ಅಜ್ಜ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿದ್ರು. ಗೋಮಯ ಗೋಮೂತ್ರ ತಂದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಮಗು ಕೇಳ್ತದೆ, ಅಜ್ಜ ಅದು ಯಾಕೆ ತಂದಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ನೀವು, ಅದು ವಾಸನೆ ಬರೋದಿಲ್ವಾ, ಅದೆಲ್ಲ ಗಲೀಜಲ್ವಾ ಅಂತ ಪುಟ್ಟ ಮಗು ಕೇಳ್ತದೆ. ಅಜ್ಜ ಅದಕ್ಕೆ ತಿದ್ದಿ ಬುದ್ಧಿವಾದದ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು. ಆದರೆ ಒಂದು ಗೋಮಾತೆ, ಅವಳ ಬಗೆಗಿರುವ ಗೌರವ ಎಷ್ಟು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಹೇಳ್ತವೆ, ಗೋಮಾತೆಯ ಹೆಜ್ಜೆಗಳು ತಾಗಿದ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗ್ಯ ದೇವತೆಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತ. ನೀವು ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಸಾಮೂಹಿಕ ಮದುವೆ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿರಬೇಕು. ಸಾಮೂಹಿಕ ಮದುವೆ ನಡೆದಿದೆ, ಸಾವಿರ ಮಂದಿಗೆ ನಡೆದಿದೆ. ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾತು ಬಾರದವ ಮದುವೆ ಆಗ್ತಾನೆ, ಕಣ್ಣು ಕಾಣಿಸದವ ಮದುವೆ ಆಗ್ತಾನೆ. ಹೋಗಿ ಮಾತು ಬಾರದ ಹುಡುಗಿನ ಯಾಕೆ ಮದುವೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಿ ಅಂತ ಅವನನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಸ್ವಾಮಿ ಇದು ಧರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರ, ಮಾತು ಬಿಡದ ಮಂಜುನಾಥನ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾನು ಆ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳನ್ನ ಮದುವೆ ಆದರೆ ಮಂಜುನಾಥ ಸ್ವಾಮಿಯ ಕಾರಣದಿಂದ ನಾಳೆ ಅವಳು ಮಾತಾಡಬಲ್ಲಳು,
ಒಂದು ವೇಳೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗದೆ ಹೋದರೆ ಆ ಸ್ವಾಮಿಯ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬಾಕೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳಿಗೆ ಜೀವನ ಕೊಟ್ಟ ಪುಣ್ಯ ಬರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಬಾಯಿ ಬಾರದ ಹೆಣ್ಣನ್ನು ಮದುವೆ ಆಗುವ ಹುಡುಗ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾನಲ್ಲ, ಇದು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದ ಪರಂಪರೆಯ ಯೋಗ್ಯತೆ. ನಿಮಗೆ ರೋಚಕವಾದ ಒಂದು ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ, 2 ನಿಮಿಷಗಳನ್ನ ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಹಾಗೆ ಆಯ್ತಂತೆ. ಒಬ್ಬಾತ ಮದುವೆ ಆಗ್ತಾನೆ. ಸರಿ ಇದ್ದ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳು ಏಕಾಏಕಿ ಮಾತು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಬಿಡ್ತಾಳೆ. ಮಾತು ನಿಲ್ಲಿಸಿದಾಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವೈದ್ಯರ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಹೋದ್ರು ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳು ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಬಡವರು ಎಲ್ಲ ಮಾರಿ ಮಾರಿ ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತು. ಕೊನೆಗೊಂದು ದಿವಸ ಅಮ್ಮ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ ಮಗನನ್ನು ಕರೆದು, ಮಗ, ಯಾರೋ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಧರ್ಮಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಕೈ ಮುಗಿದ್ರೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರಂತೆ ಮಗ, ಹೆಂಡ್ತಿನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗು ಅಂತ. ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ ಇವನ ಹತ್ರ. ಅಮ್ಮ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡಾಗಿದೆ, ಕರ್ಕೊಂಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅಮ್ಮ ಹೇಳ್ತಾಳಂತೆ, ಮಗ, ನನ್ನ ಕಿವಿಯ ಓಲೆ, ಮೂಗಿನ ಮೂಗುತಿ, ಕೊರಳಲ್ಲಿರುವ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಪದಕ ಒಂದು ಬಿಟ್ಟು ಕರಿಮಣಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೇನೆ ಮಗ, ಅದನ್ನು ಮಾರಿ ಆದರೂ ಸೊಸೆಯನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗು ಅಂತನಂತೆ ಅಮ್ಮ. ಅಮ್ಮನೇ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಹುಡುಗ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕ್ತಾ ಅಮ್ಮನ ಬಂಗಾರ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಾನೆ. ಯಾವ ಮಗನಿಗೆ ಬೇಕು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಅಮ್ಮನ ಕೊರಳ ಕರಿಮಣಿಯನ್ನು ಮಾರಿ ಔಷಧ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಸ್ಥಿತಿ ಒಬ್ಬ ಮಗನಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿರ್ಬೋದು. ಆದರೂ ಅಮ್ಮ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾನವನು. ಮಾಡಿ ಧರ್ಮಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದನಂತೆ. ಹೋಗಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಮಂಜುನಾಥ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಸುತ್ತು ಬಂದು ಕೈ ಮುಗಿದು ನಿಂತು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಇವ ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೆ ನೋಡ್ತಾನೆ, ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಮಾತಾಡ್ತಾಳೆ, ಮಾತೇ ಆಡಲಿಲ್ಲ. ಯಾರೋ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೀಡಿನಲ್ಲಿ ಹೆಗ್ಗಡೆಯವರಿದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ. ಇವ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ. ಹೆಗ್ಗಡೆಯವರು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಂಜುನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡ್ಲಿ ಅಂದ್ರಂತೆ. ಇವ ತಿರುಗಿ ಹೆಂಡತಿ ಮುಖ ನೋಡ್ತಾನೆ, ಮಾತಾಡಲಿಲ್ಲ. ಹೊರಗೆ ಬರುವಾಗ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ, ಎಂತೆಂತ ಕಲ್ತಡ್ ವೈದ್ಯರೆಲ್ಲ ಔಷಧ ಕೊಟ್ಟಾಯ್ತು, ಮಾತೇ ಆಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ಸುತ್ತು ಬಂದು ತೀರ್ಥ ಕುಡಿದ್ರೆ ಯಾರೋ ಹೆಗ್ಗಡೆಯವರಂತೆ ಅವ್ರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತಾಡೋದು ಸಾಧ್ಯವಾ? ನಮ್ಮ ಹಣೆ ಬರಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೇ, ಅಮ್ಮನ ಬಂಗಾರ ಕಳೆದು ಬಿಟ್ಟೆ ಅಂತ ಅಳ್ತಾ ಹೆಂಡತಿನ ಬಸ್ ಹತ್ಸಿ ಕೂರಿಸಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೊರಟ ವಾಪಸ್ ಊರಿಗೆ. ನೆನಪಿರಲಿ, ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಗಡಿ ನೇತ್ರಾವತಿ ನದಿ. ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಕೂರಿಸಿಕೊಂಡು ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹೊರಟಿದ್ದಾನೆ. ಹೋಗುತ್ತಾ ಬಸ್ ಹೋಗಿ ಆ ನೇತ್ರಾವತಿ ಸೇತುವೆಯ ಮಧ್ಯಭಾಗಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ ಹೆಂಡತಿ ಕೇಳಿದ್ಲಂತೆ, ನನಗೆ ಕುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅಂತ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಮಂಜುನಾಥ ಸ್ವಾಮಿಯ ಮೇಲೆ ಅವರಿಟ್ಟ ಶ್ರದ್ಧೆ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಗಡಿ ದಾಟಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೂಕಳಾದ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳಿಗೆ ಮಾತು ಕೊಡುತ್ತದೆ ಅಂತಾದರೆ ಸ್ವಾಮಿಯ ಸನ್ನಿಧಾನದ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ಎಷ್ಟು, ಅವರಿಟ್ಟ ನಂಬಿಕೆಯ ಬಲ ಎಷ್ಟು. ಇದು ನಮ್ಮ ಭವ್ಯ ಭಾರತ ಪರಂಪರೆಯ ತಾಕತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಹಿರಿಯರು ಹೇಳಿದ್ದು, ಮಗ, ನಿನ್ನನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ನಾನಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ನಿನ್ನನ್ನು ದೇವರು ಕಾಪಾಡಲಿ ಅಂತ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಇದು ಭಾರತೀಯ ಪರಂಪರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆಟಿಕೆಯ ಕೋವಿ ಹಿಡಿದ ಮಗು ನಾಳೆ ನಿಜವಾದ ಆಯುಧ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ದೇಶದ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಎದೆಯುಬ್ಬಿಸಿ ನಿಂತ್ರೆ, ಮಗ ನಿನ್ನ ಭವಿಷ್ಯ ಒಳ್ಳೆದಾಗಲಿ ಅಂತ ನಾವು ನೀವೆಲ್ಲ ಹಾರೈಸಬೇಕಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಇರುವುದು ಹಿಂದೂ ಏಕತಾ ಸಭೆ. ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊಟ್ಟು ಶುಭ ಹಾರೈಸಿ. ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸಾವಿರ ಸಂಗತಿಗಳಿವೆ. ಗೋಮಾತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ ಮುಖ್ಯ ಸಂಗತಿ ಇನ್ನಲ್ಲ, ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗೋವನ್ನು ಸಾಕ್ತಾ ಇದ್ರು. ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಯಜಮಾನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ತಿಂಡಿಟ್ಟು ಅಂಗಾತ ಮಲಗಿದ್ರೆ ಕರದಾಕ್ಷಣ ಗೋವು ಬಂದು ಅವನ ಬಾಯಿಯಿಂದ ತಿಂಡಿ ತಿಂದು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ಲು. ಒಂದ್ ದಿವಸ ಗೋಮಾತೆ ಸತ್ತೋದ್ಲು. ಬೇಜಾರಾಯ್ತು ಇವರಿಗೆ. ಒಂದಲ್ಲ, ಎರಡಲ್ಲ, 3, 4 ಗೋವುಗಳು ಸತ್ತವು. ಏನ್ ಮಾಡುದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗದೇ ಇದ್ದಾಗ ಹೋಗಿ ಜೋಯಿಸರ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಆಗ ಜೋಯಿಸರು ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ದನ ಸತ್ತದ್ದಲ್ಲ, ದನವನ್ನು ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ನಿನ್ನ ಗಂಡ ಮತ್ತು ನಿನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಆಯುಷ್ಯಕ್ಕೆ ತೊಡಕಿತ್ತು, ಅವರಿಗೆ ಬರುವ ದೋಷವನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಗೋಮಾತೆ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಸಮರ್ಪಿಸಿಕೊಂಡ್ಲು ಅಂತ ಜೋಯಿಸರು ಹೇಳಬೇಕಿದ್ರೆ ಅಮ್ಮ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕ್ತಾಳೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಗೋವು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕು ಪ್ರಾಣಿ ಅಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಬದುಕು ಕೊಡುವ ತಾಯಿ ಆಕೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು, ಭುಕ್ತ್ವಾ ತೃಣಾನಿ ಶುಷ್ಕಾನಿ ಪೀತ್ವಾ ತೋಯಂ ಜಲಾಶಯಾತ್ ದುಗ್ಧಂ ದದಾತಿ ಲೋಕೆಭ್ಯಃ ಗಾವೋ ವಿಶ್ವಸ್ಯ ಮಾತರಃ. ಹಾಗಾಗಿ ಗೋಮಾತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಶ್ರದ್ಧೆ ಇರಲಿ. ದೇಶ ಕಾಯುವ ಸೈನಿಕರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಅಪಾರವಾದಂತಹ ಗೌರವ ಇರಲಿ. ದೇವರು, ಧರ್ಮ, ತಾಯಿ, ತಂದೆ, ಗುರುಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುವಂತಹ ಭಾವ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತವಾಗಲಿ. ಕಟ್ಟ ಕಡೆಯ ಮಾತೆಯನ್ನು ಗೊತ್ತಾ? ಭಾವುಕನೊಬ್ಬ ಹೇಳಿದನಂತೆ, ನನಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಜನ್ಮ ಅಂತ ಬರುವುದಿದ್ರೆ ನಾನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತೇನೆ. ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಹುಟ್ಟುವ ಭಾಗ್ಯ ನನಗಿಲ್ಲ ಅಂತಾದರೆ ಪ್ರಾಣಿಯೋ ಪಕ್ಷಿಯಾಗಿಯೋ ಈ ನೆಲದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹುಟ್ಟಬೇಕು.
ಓಡಾಡುವ ಸಂಕುಲವಾಗಿ ಜೀವ ಸಂಕುಲವಾಗಿ ಹುಟ್ಟುವ ಭಾಗ್ಯ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಮರವೋ ಗಿಡವಾಗಿ ನಾನು ಈ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತೇನೆ. ಆ ಭಾಗ್ಯವೂ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ರೆ ಬರಿಯ ಬಂಡೆಯಾಗಿ ಆದರೂ ನಾನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ನಂದರಂತೆ. ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ? ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಂಡೆಯಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೇ ಅಯೋಧ್ಯೆಯ ಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ರಾಮನ ವಿಗ್ರಹವಾಗಿ ನಿಂತದ್ದು. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಭಾರತದ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಬಂಡೆಯಾಗಿ ಹುಟ್ಟುವುದಕ್ಕೂ ಭಾಗ್ಯ ಬೇಕು. ಹಾಗಾದರೆ ಒಮ್ಮೆ ಯೋಚಿಸಿ ನೋಡೋಣ ಬಂಧುಗಳೇ. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂತೆ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಕೇರಳವಂತೆ, ಆ ರಾಜ್ಯವಂತೆ, ಈ ರಾಜ್ಯವಂತೆ. ಬೇಡ. ಯಾರು ಹರ ಹರ ಮಹಾದೇವ ಅಂತ ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಬೇಜಾರು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲವೋ? ಅಲ್ಲ, ರಾಮ ಅಂದಾಗ ಯಾರಿಗೆ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತದೋ? ಹರೇ ರಾಮ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಅಂತಂದಾಗ ಯಾರು ಸಂಭ್ರಮಿಸ್ತಾರೋ? ಭಗವಂತನ ಅನೇಕ ರೂಪಗಳವು, ನಮಗದರಲ್ಲಿ ಸಂಘರ್ಷ ಬೇಡ. ಭಸ್ಮವನ್ನು ಕಂಡಾಗ ಗೋಪಿಚಂದನಕ್ಕೆ ನೋವಾಗುವುದು ಬೇಡ. ಗೋಪಿಚಂದನವನ್ನು ಕಂಡ್ರೆ ಶ್ರೀನಾಮಕ್ಕೆ ಉದ್ವೇಗ ಬರುವುದು ಬೇಡ. ಭಸ್ಮವನ್ನು ಕಂಡಾಗ ಗೋಪಿಚಂದನ ನೆಗೆದು ಬೀಳಬೇಕಾದದ್ದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿಯ ಬಡತನದಿಂದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಲಾಂಛನಗಳನ್ನು ಕಂಡು ದ್ವೇಷದ ಭಾವದಿಂದ ನಾವು ವ್ಯವಹರಿಸಿದ್ರೆ ಅದು ಹಿಂದೂ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಮಾರಕ ಆಗುತ್ತದೆ. ಬದಲಾಗೋಣ ನಾವು. ಶೃಂಗೇರಿಯ ಜಗದ್ಗುರು ಪೀಠ ಕೊಟ್ಟ ಸಂದೇಶ ಆಗಿದೆ. ಒಬ್ಬನೇ ಭಗವಂತ ತನ್ನ ಲೀಲೆಗಳ ಮೂಲಕ ಅನೇಕವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಆಕಾಶದಲ್ಲಿರುವ ಸೂರ್ಯ ಒಬ್ಬನೇ. ನಮಗಿಷ್ಟವಾದ ಬಣ್ಣದ ಪರದೆ ಹಿಂದೆ ನಿಂತ ಕಂಡಾಗ ಪರದೆಯ ಬಣ್ಣದಿಂದ ಭಗವಂತ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಭಾವಕ್ಕೆ ಭಕ್ತಿಗನುಗುಣವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಬದುಕೋಣ, ಇನ್ನೊಂದು ಪರಂಪರೆಯನ್ನ ಗೌರವಿಸೋಣ. ಆ ಮೂಲಕ ಹಿಂದೂ ಸಮುದಾಯ ಒಟ್ಟಾಗಿ ತಾಯಿ ಭಾರತೀಯ ಕೀರ್ತಿ ಗೌರವವನ್ನು ಬೆಳಗಿಸೋಣ ಅನ್ನುವಂತಹ ಆಶಯದೊಂದಿಗೆ ಬಂಧುಗಳೇ, ಇಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ಕುಳಿತಿರಲ್ಲ, ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಎದ್ದು ನಿಲ್ಲಬಹುದಾ? ಅಲ್ಲೇ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಎದ್ದು ನಿಲ್ಲಿ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಗೋವಿಂದ ನಾಮ ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡೋಣ, ಜೊತೆಗೆ ಮಹಾದೇವನಿಗೆ ಜಯಕಾರ ಹೇಳೋಣ, ತಾಯಿ ಭಾರತಿಗೂ ಜಯಕಾರ ಹೇಳೋಣ. ಸುಮ್ಮನೆ ಹೀಗೆ ವಿನೋದಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು. ಮೊನ್ನೆ ಒಬ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ನನಗೆ, ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಶಿವನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬಾರದು, ಇಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬಾರದು ಅಂದ್ರು. ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ಸ್ವಾಮಿ, ನಮಗೆ ಗೋಕುಲಾಷ್ಟಮಿಯು ನಮ್ಮದೇ, ಶಿವರಾತ್ರಿಯು ನಮ್ಮದೇ, ಯಾವುದನ್ನು ಬೇಡ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಅಂತ. ಬೇಡ, ಖಂಡಿತ ಅಂತಹ ದ್ವೇಷಗಳು ಬೇಡ. ನನಗನಿಸುವುದು ಕೇರಳದ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಬದುಕನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇರುವ, ಕೇರಳದ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಜೀವನವನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಾ ಇರುವಂಥವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ನಾಡು ದೇವರ ನಾಡು ಅಂತಂದ ಮೇಲೆ ದೇವರು ದ್ವೇಷವನ್ನು ಕಲಿಸಲಿಲ್ವಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರೀತಿ, ವಿಶ್ವಾಸ, ನಂಬಿಕೆಗಳೇ ನಮ್ಮ ಬದುಕಿನ ಆಸ್ತಿ ಆಗಲಿ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಜೈಕಾರ ಕೊನೆಗೆ ಹಾಕೋಣ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಇವತ್ತು ಈ ತಾಯಿ ಭಾರತೀಯ ಕೊರಳ ಮಾಂಗಲ್ಯಕ್ಕೆ ಕುತ್ತು ಬಾರದಂತೆ ತಾಯಿಯನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತ ಸೈನಿಕರಿದ್ದಾರೆ. ಹೆತ್ತ ತಾಯಿಯ ಬಳಿಕ ತನ್ನ ಹಾಲುಣಿಸಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಲಹಿದಂತಹ ಗೋಮಾತೆ ಇದ್ದಾಳೆ. ಈ ನೆಲದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಭವ್ಯವಾದಂತಹ ಋಷಿ ಪರಂಪರೆ ಇದೆ, ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಪರಂಪರೆ ಇದೆ. ಅಂತಹ ಶ್ರೇಷ್ಠರಿಂದ ತೊಡಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ ಅಪ್ಪನ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತು ಕೇಸರಿ ಶಾಲನ್ನು ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಪುಟ್ಟ ಬಾಯಿಯಿಂದ ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಹುಡುಗ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಕೊಡುಗೆ ಕೊಟ್ಟವರೇ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಭಾರತದ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಗೆ ಕೊಡುಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ದಿವ್ಯ ಚೇತನಗಳಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಂಥವರಿಗೆ ಗೌರವಾರ್ಥವಾಗಿ ಇಂದು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ನಿಂತು ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಹಿರಿಯರಿಂದ ತೊಡಗಿ ಕಟ್ಟ ಕಡೆಯ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕನವರೆಗೆ, ಅಲ್ಲ, ಈ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾ ನೋಡುತ್ತಾ ಆ ಪುಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳು ಬೆಳೆದು ಇಂತಹ ಸಮೃದ್ಧವಾದ ನಾಡನ್ನು ಕಟ್ಟುವುದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಾದಂತಹ ಪುಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳವರೆಗೆ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಅಭಿನಂದನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಾವೊಂದು ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊಡಬೇಕು. ದಯವಿಟ್ಟು ಎರಡೂ ಕೈಗಳನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿ ಅದ್ದೂರಿಯ ಚಪ್ಪಾಳೆಯ ಮೂಲಕ ಅವರಿಗೊಂದು ಗೌರವವನ್ನು ಸಂದಾಯ ಮಾಡೋಣವಂತೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಹೇಳುವ ಭಾವ ಇದು ನಮ್ಮದಾಗಲಿ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಹರ 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 बोलो भारत माता की, बोलो भारत माता की, बोलो भारत माता की. वंदे वंदे वंदे. ಭಾರತಾಂಬೆಯ ಪಾದಾರವಿಂದಕ್ಕೆ ಗೋವಿಂದ ಅನ್ನಿ ಗೋವಿಂದ. ಭಾರತ ಮಾತೆಯ ಪಾದಾರವಿಂದಕ್ಕೆ ಗೋವಿಂದ ಅನ್ನಿ ಗೋವಿಂದ. ಭಾರತ ಮಾತೆಯ ಪಾದಾರವಿಂದಕ್ಕೆ ಗೋವಿಂದ ಅನ್ನಿ ಗೋವಿಂದ. ಜನ ಕೈ ಎತ್ತಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊಡಬೇಕಿದ್ರೆ ಸಾವಿರ ಸಾವಿರ ಭಗವದ್ ಧ್ವಜಗಳು ಹಾರಾಡಿದ ಹಾಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ. ನೆನಪಿರ್ಲಿ ಬಂಧುಗಳೇ,
ಮೇಲಿರುವ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಗೌರವ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊಟ್ರೆ, ತಾಯಿ ಭಾರತಾಂಬೆಗೆ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊಟ್ರೆ, ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಈ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದು ನಿಂತಾಗ ಜಗತ್ತು ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಆ ದಿನ ಕೈಗೂಡಿ ಬರಲಿ, ತಾಯಿ ಭಾರತಿಗೆ ಜಯವಾಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮಾಂಗಲ್ಯ ಮೂರ್ತಿಯ ಪದತಲಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಪಿಸ್ತೇನೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭವಾಗಲಿ. ನಮಸ್ತೆ. ಹಿಂದೂ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಎಂಬುದೇ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮೂಲ ಮಂತ್ರವಾಗಲಿ ಎಂಬ ಅದ್ಭುತ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀಡಿದಂತಹ ಶ್ರೀ ಎನ್.ಆರ್. ದಾಮೋದರ ಶರ್ಮಾರವರಿಗೆ ಅಭಿವಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀ ರಂಗಾತ್ರಯ ಬಳ್ಳಾರ್ ಇವರು ಒಂದೆರಡು ಮಾತನಾಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾದಂಥ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೇ, ಎದುರುಗಡೆ ಆಸೀನರಾದಂಥ ಮಹಿಳೆಯರೇ, ಮಕ್ಕಳೇ, ಬಂಧು ಬಾಂಧವರೇ, ಪೈಯುಳಿಕೆಯ ಈ ಪುಣ್ಯ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನನ್ನ ಈ 75 ವರ್ಷದ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ಕಂಡದ್ದಿದ್ವಿ. ಈ ಸಮಯಕ್ಕಾದರೂ ನಮಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಬೇಕು. ಹಿಂದೂಗಳು ನಮಗೆ ಬರುವಂತಹ ದುರಿತವನ್ನು, ನಮಗೆ ಬರುವಂತಹ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಹಿಂದೂಗಳೆಲ್ಲರೂ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವ ಆ ಒಂದು ಮನೋಕಾಮನೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನೆರವೇರ್ತಾ ಇದೆ. ಭಾರತದ ಉದ್ದಗಲದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕೊನೆಯಾಗದೆ, ನನ್ನ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ, ರಾಜ್ಯರೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರೆಲ್ಲ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಲಿ, ಇದು ಬರೀ ಈ ವರ್ಷದ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲ ವರ್ಷವೂ ಇಂತಹ ಒಂದು ಹಿಂದೂ ಸಮಾವೇಶ ಮಾಡಿದರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಮತ್ತು ಒಗ್ಗಟ್ಟನ್ನು ಮತ್ತು ಭದ್ರತೆ ಆದೀತು ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವ ಆ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಮುಂದೆ ನಾನು ಇಡ್ತೇನೆ. ನೀವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತೇಳಿದರೆ, ಈಗ ಹಿಂದೂಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಮತಗಳು, ಎಷ್ಟೋ ಜಾತಿ, ಹೀಗೆಲ್ಲ ಉಂಟು. ಅವರವರ ಮಾತು ಅವರವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡದು, ಅವರವರ ಪಕ್ಷ ಅವರವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡದು, ಮಾಡಲಿ, ನಮಗೆ ಆಕ್ಷೇಪ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಒಂದು ವರ್ಷ ಒಮ್ಮೆ ಹೀಗೆ ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿದರೆ ನಾವು ಹಿಂದೂಗಳೆಲ್ಲ ಒಂದು ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗುವಂತಹ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಬರ್ತಲ್ಲ. ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗ್ತೇವೆ? ಇಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಜಾತ್ರೆ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತೇವೆ. ಆದರೂ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಒಂದು ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ. ಹಾಗೆ ನಾನು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಭಾಷಣಕಾರ ಏನಲ್ಲ, ನಾನು ಮೊದಲು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಇಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಿಸಿ ಈ ಪೈಯುಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ನನಗೂ ಕೂಡ ಅಭಿಮಾನ ಇದೆ. ನಾನು ಕೂಡ ಈ ಹಿಂದೂ ಏಕತಾ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲದೆ ಮತದಿಂದ ಮತಕ್ಕೆ ಬರುವಂತಹ ದ್ವೇಷಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ತುಂಬ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ. ಈ ಪೈಯುಳಿಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು, ನಮ್ಮ ಇವರೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಇದೊಂದು ಪುಣ್ಯ ಭೂಮಿ. ಎಲ್ಲ ಮತಸ್ಥರನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಗೌರವಿಸ್ತೇವೆ. ಎಲ್ಲ ಮತಸ್ಥರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತೇಳಿದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪೈಯುಳಿಕೆ ಪಳ್ಳಿ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರೇ ಕಟ್ಟಿಕೊಟ್ಟದ್ದು. ಬೇಳ ಚರ್ಚ್ ಇದೆ, ಇವರು ಮಾಯಿಪಾಡಿ ಅರಸರು ಕಟ್ಟಿಕೊಟ್ಟದ್ದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ಮತ ಸೌಹಾರ್ದತೆಗೆ ಬೇಕಾಗಿ ಅವರವರ ಮತ ಅವರವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡದು. ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಊರಿನ ಆಡುವಂತಹ ಆಡಳಿತಗಾರರು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡೋದು, ಅದು ರಾಜಧರ್ಮ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಜಾತಿಯವರಿದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟೋ ಮತದವರಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಯಾರನ್ನೂ ದ್ವೇಷಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ, ಯಾರು ಭಾರತವನ್ನು ಗೌರವಿಸ್ತಾರೋ ಅವರೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿ, ಯಾರು ಭಾರತವನ್ನು ಗೌರವಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅವರು ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳ ಇಲ್ಲ. ಇದು ನಮ್ಮ ಧ್ಯೇಯ ಆಗಬೇಕು. ನಾವು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತೇವೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕೂತುಳಿಸ್ತೇವೆ, ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಸವಲತ್ತುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮಿಂದ ಆಗುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಹಿಂದಿನಿಂದ ನಮಗೇ ಚೂರಿ ಹಾಕುವಂತಹ ಜನಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಇರಬಾರದು. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾಗಬೇಕು, ಹಿಂದೂಗಳೆಲ್ಲ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಬೇಕು. ಹಿಂದೂಗಳಿಗೆ ಬರುವಂತಹ ಕಷ್ಟಗಳಿಗೆ ಅದು ಮತ ಜಾತಿ ಮರೆತು ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನದಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಉಳಿಸಬೇಕು, ಬೆಳೆಸಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇದನ್ನು ಏನು ಹಿಂದೂ ಅಂದರೆ ಏನು, ಈಗ ಹಿಂದೂಗಳು ಅಂದರೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಈಗಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದಾಗ ಬೆಳಗ್ಗೆ 7 ಗಂಟೆ ಏಳುವಾಗಲೇ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಇರೋದು, ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವಾಗಲೂ ಮೊಬೈಲ್ ಇಲ್ಲೇ. ಇದು ಯಾರು ಹೇಳಿ ಕೊಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಹಾಗಿರುವಾಗ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ನಾನೇನು ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ವಿವರವಾಗಿ ತುಂಬ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಾಜ್ಞರು ಹೇಳಿದರು. ಅವರು ಹೇಳಿದಂತಹ ಆ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನಾವು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಾವು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಸಾಗಿದರೆ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂಗಳು, ಅದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿಯೇ ಒಂದೇ ಹಿಂದೂಗಳು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬೇಕು. 1-2 ಮಕ್ಕಳನ್ನಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ದೇವರನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿ ಈ ಹಿಂದೂಗಳನ್ನು ನಾವು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ಇವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸಿ ನಾನು 2 ಮಾತುಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದ ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡಿದಂತಹ ಶ್ರೀ ರಂಗಾತ್ರಯ್ಯ ಬಲ್ಲಾಳ್ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿವಂದನೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ವಿತರಿಸುವಂತೆ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಗೌರವ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದಂತಹ ಶ್ರೀ ರಂಗಾತ್ರಯ್ಯ ಬಲ್ಲಾಳ್ರು, ಅರಸರು ಪೈವಳಿಕೆ ಬೇಡು, ಇವರಿಗೆ ಈಶ್ವರ್ ಭಟ್ ಕ್ರೂಢಪದಾವ್, ಹಿಂದೂ ಏಕತಾ ಸಮಾವೇಶ ಸಮಿತಿಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಸ್ಮರಣಿಕೆ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ದಿಕ್ಸೂಚಿ ಭಾಷಣವನ್ನು ಮಾಡಿದಂತಹ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವಾಗ್ಮಿಗಳು ಶ್ರೀ NR ದಾಮೋದರ್ ಶರ್ಮಾ ಇವರಿಗೆ ಸುಂದರ್ ಕುಲಾಲ್ ಹೊಣ್ಣೆಂಗಳ, ಹಿಂದೂ ಏಕತಾ ಸಮಾವೇಶ ಸಮಿತಿಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ಇವರುಗಳು ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮವರೇ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ವಾಟೆತಿಲ್ಲ ಇವರಿಗೆ ಹಿಂದೂ ಏಕತಾ ಸಮಾವೇಶದ ಯುವ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀ ಗುರು ಕಾಯರ್ಕಟ್ಟೆ ಇವರು ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ ಶರವು ಶ್ರೀ ಗಣಪತಿ ಭಟ್ ಇವರಿಂದ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದನೆಗಳು. ಹಿಂದೂ ಏಕತಾ ಸಮಿತಿಯ ಇಂದಿನ ಈ ಸುಂದರ ಸಮಾವೇಶದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡಂತಹ ನಮ್ಮ ಏಕತಾ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಕಾಂತ ವಾಟೆತ್ತಿಲ ಇವರಿಗೆ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ರಕ್ಷಾಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿ ನಮಗೆ ನಿರಂತರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ನೀಡಿದ ಹಿರಿಯರಾದ ರಂಗಾತ್ರಯ್ಯ ಬಲ್ಲಾಳ್, ಅರಸರು ಪೈವಳಿಕೆ ಇವರಿಗೆ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ದಿಕ್ಸೂಚಿ ಭಾಷಣವನ್ನು ಮಾಡಿದ, ದಿಕ್ಸೂಚಿ ಭಾಷಣ ಅಲ್ಲ, ಜ್ಞಾನ ಸುಧೆಯನ್ನು ಹರಿಸಿದಂತಹ ಹಿರಿಯ ವಿದ್ವಾಂಸರಾದಂತಹ ದಾಮೋದರ ಶರ್ಮಾ ಇವರಿಗೆ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾಗಿ ಸಮಸ್ತ ಹಿಂದೂ ಬಾಂಧವರ ಪರವಾಗಿ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡೆಸುವರೆ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟ KS ಪರಮೇಶ್ವರ ಭಟ್ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಕುಂಡೇರಿ ಇವರಿಗೆ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇಂದಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ರುಚಿಯಾದ ಫಲಾಹಾರದ ತಯಾರಿಕೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಸಹೋದರರಾದ ಅನಂತರಾಜ ವಾಟೆತ್ತಿಲ ಮತ್ತು ತಂಡದವರು, ಮತ್ತು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಭಟ್ ಆಟಿಕುಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ತಂಡದವರು, ಮತ್ತು ಮುರಳಿಯಣ್ಣ ಸಜಂಕಿಲ ಮತ್ತು ತಂಡದವರಿಗೆ ಹಾರ್ದಿಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಕುಣಿತ ಭಜನಾ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಪುಟಾಣಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಮಾತೆಯಂದಿರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಸಮಸ್ತ ಹಿಂದೂ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆಯ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಕೇಸರಿಮಯವಾಗಿ ಬಂಟಿಂಗ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಸುಂದರವಾದಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಎಲ್ಲ
ಹಿಂದೂ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಪೈವಳಿಕೆ ಗ್ರಾಮದ ಎಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳ ದೈವಸ್ಥಾನಗಳ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ, ಭಜನಾ ಮಂದಿರದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಮತ್ತು ಸದಸ್ಯರು, ಎಲ್ಲ ಹಿಂದೂ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಹಾರ್ದಿಕವಾದಂತಹ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇಂದಿನ ಉಪಹಾರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ವಸ್ತು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಚಂದದಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವರೆ ಧನ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಹಕರಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ದಾನಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ಮರಿಸಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸೌಂಡ್ ಮತ್ತು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಕುರ್ಚಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಧರ್ಮಡ್ಕ ಇವರಿಗೆ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ಪ್ರಖರ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಲಿನ ತಾಪವನ್ನು ಕೂಡ ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ವಾಗ್ಮಿಗಳು ನೀಡಿದಂಥ ಜ್ಞಾನ ಸುಧೆಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಮನದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಸಿಕೊಂಡಂಥ ಎಲ್ಲ ಮಾತೆಯಂದಿರಿಗೆ, ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಮಸ್ತರಿಗೆ ಕೂಡ ಹಿಂದೂ ಏಕತಾ ಸಮಾವೇಶದ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾಗಿ, ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ಸಮ್ಮೇಳನವನ್ನು ನಡೆಸುವರೆ ಅಹರ್ನಿಶೆಯಾಗಿ ದುಡಿದಂತಹ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು, ಇವರ ಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಇವರ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದರೂ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ. ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಕಾಯರಕಟ್ಟೆಯ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಮಂದಿರದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೀಗ ಸಂಪನ್ನಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರ ನಂತರ ಭಕ್ತಿ ರಸಮಂಜರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೂಡ ಇರ್ತದೆ. ಹಿಂದೂ ಸಮಾವೇಶ, ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದ ಕೆಲಸ ಇದು ಇವತ್ತಿಗೆ ಕೊನೆ ಅಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ನಾಂದಿಯನ್ನು ಹಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಿಂದ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಮಾಡಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಹೊಂದಿ ವಿರಮಿಸೋಣ. ಮುಂದೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಂತರ ಎಲ್ಲ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ಉಪಹಾರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೂಡ ಇದೆ. ಇದರ ನಂತರ ಭಕ್ತಿ ರಸಮಂಜರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೂಡ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳು, ವಂದನೆಗಳು. ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಅನುಮತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ವಿರಾಮವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಗಮನಿಸಿ, ಉಪಹಾರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ. ದಯಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಬಂಧುಗಳು ಸದುಪಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಉಪಹಾರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದೇಶಭಕ್ತಿ ಭಾವ ಸಂಗಮ ಹಂಸಧ್ವನಿ ಮೆಲೋಡಿಸ್ ಪೆರ್ಲಾ ಇವರಿಂದ ಹಿಂದೂ ಏಕತಾ ಸಮಾವೇಶ ಪೈವಲಿಕೆ ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಂತಹ ಎಲ್ಲ ಬಂಧುಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಉಪಹಾರವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು. ಅದಾದ ಬಳಿಕ ಯಾರು ಕೂಡ ತೆರಳಬಾರದು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗವಾಗಿ ದೇಶಭಕ್ತಿ ಭಾವ ಸಂಗಮ ನಡೆಸಿಕೊಡುವವರು ಹಂಸಧ್ವನಿ ಮೆಲೋಡಿಯಂ ಪೆರ್ಲಾ ಇವರಿಂದ ದೇಶಭಕ್ತಿ ಭಾವ ಸಂಗಮ ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಲಿಕ್ಕಿದೆ. ದಯಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದವರೆಗೂ ಇದ್ದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ.
ಹಾಲ್ 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 ರತ್ನಗರ್ಭ ಗಣಪತಿಂ ಸಮಾಶ್ರಯಾಮಿ ಸತತಂ ಪ್ರತ್ನವಚನ ಗೀಯಮಾನ ನಿಜ ಚರಿತ್ರ ವೈಭವಂ ತುಮುಲ ಯೇಷ ಶೇಖರಂ ಪ್ರಣವಮಯ ಸ್ವರೂಪಿಣೌ ಶಿವಸುತಂ ಮೇ ಭವದಮಖಿಲ ಭುವನ ಮಂಗಳಪ್ರದಂ ಆ ವಂದೇ ಓಂಕಾರ ಚಾಮರ ಕರ್ಣನೆ ಶಂಕರ ಸುತ ಶರಣು ವಿನಾಯಕ ಮಂಗಳವರ ಶರಣು ವಂದೇ ಓಂಕಾರ ಚಾಮರ ಕರ್ಣನೆ ಶಂಕರ ಸುತ ಶರಣು ವಿನಾಯಕ ಮಂಗಳವರ ಶರಣು ಮಧುರು ಗಣಪತಿ ಶರವು ಗಣಪತಿ ಕುಂಭಾಷೆ ಗಣಪತಿ ಶರಣು ಹಟ್ಟಿಯಂಗಡಿ ಗಣಪತಿ ಇಳಗುಂಜಿ ಗಣಪತಿ ಗೋಕರ್ಣ ಗಣಪತಿ ಶರಣು ಮಧುರು ಗಣಪತಿ ಶರವು ಗಣಪತಿ ಕುಂಭಾಷೆ ಗಣಪತಿ ಶರಣು ಶರಣು ಹಟ್ಟಿಯಂಗಡಿ ಗಣಪತಿ ಇಳಗುಂಜಿ ಗಣಪತಿ ಗೋಕರ್ಣ ಗಣಪತಿ ಶರಣು ವಂದೇ ಓಂಕಾರ ಚಾಮರ ಕರ್ಣನೆ ಶಂಕರ ಸುತ ಶರಣು ವಿನಾಯಕ ಮಂಗಳವರ ಶರಣು ಸುಮುಖನೆ ಕಪಿಲನೆ ಏಕದಂತನೆ ಶುಭವರ್ಣ ಗೌರಿ ಸುತನೆ ಸುಮುಖನೆ ಕಪಿಲನೆ ಏಕದಂತನೆ ಶುಭವರ್ಣ ಗೌರಿ ಸುತನೆ ನೀನಲ್ಲದೆ ನಗಾರು ಸಖರಿಲ್ಲವೋ ಬಾಂಧವರಿಲ್ಲವೋ ಕಾಯುವವರಿಲ್ಲವೋ ನೀನಲ್ಲದೆ ನಗಾರು ಸಖರಿಲ್ಲವೋ ಬಾಂಧವರಿಲ್ಲವೋ ಕಾಯುವವರಿಲ್ಲವೋ ಮಧುರು ಗಣಪತಿ ಶರವು ಗಣಪತಿ ಕುಂಭಾಷೆ ಗಣಪತಿ ಶರಣು ಶರಣು ಕಟ್ಟಿಯಂಗಡಿ ಗಣಪತಿ ಇಳಗುಂಜಿ ಗಣಪತಿ ಗೋಕರ್ಣ ಗಣಪತಿ ಶರಣು ಮಧುರು ಗಣಪತಿ ಶರವು ಗಣಪತಿ ಕುಂಭಾಷೆ ಗಣಪತಿ ಶರಣು ಹಟ್ಟಿಯಂಗಡಿ ಗಣಪತಿ ಇಳಗುಂಜಿ ಗಣಪತಿ ಗೋಕರ್ಣ ಗಣಪತಿ ಶರಣು ವಂದೇ ಓಂಕಾರ ಚಾಮರ ಕರ್ಣನೆ ಶಂಕರ ಸುತ ಶರಣು ವಿನಾಯಕ ಮಂಗಳವರ ಶರಣು
ವಿಕಟನೆ ವಿಮಲನೆ ಧೂಮ್ರವರ್ಣನೆ ಗಣನಾಥ ನಿನಗೆ ವಂದನೆ. ವಿಕಟನೆ ವಿಮಲನೆ ಧೂಮ್ರವರ್ಣನೆ ಗಣನಾಥ ನಿನಗೆ ವಂದನೆ. ನಿನ್ನನೆಯೆಂದೆಂದು ಸ್ತುತಿ ಮಾಡುವೆ, ಆಡಿಕೊಂಡಾಡುವೆ, ಪೂಜೆ ವ್ರತ ಮಾಡುವೆ. ನಿನ್ನನೆಯೆಂದೆಂದು ಸ್ತುತಿ ಮಾಡುವೆ, ಆಡಿಕೊಂಡಾಡುವೆ, ಪೂಜೆ ವ್ರತ ಮಾಡುವೆ. ಮಧುರು ಗಣಪತಿ ಶರಣು ಗಣಪತಿ ಕುಂಭಾಷಿ ಗಣಪತಿ ಶರಣು ಶರಣು. ಅಟಿಯಲ್ಲಿ ಗಣಪತಿ ಇಳಗುಂಜಿ ಗಣಪತಿ ಗೋಕರ್ಣ ಗಣಪತಿ ಶರಣು ಶರಣು. ಮಧುರು ಗಣಪತಿ ಶರಣು ಗಣಪತಿ ಕುಂಭಾಷಿ ಗಣಪತಿ ಶರಣು. ಅಟಿಯಲ್ಲಿ ಗಣಪತಿ ಇಳಗುಂಜಿ ಗಣಪತಿ ಗೋಕರ್ಣ ಗಣಪತಿ. ವಂದೇ ಓಂಕಾರ ಚಾಮರ ಕರ್ಣನೆ ಶಂಕರ ಸುತ ಶರಣು. ವಿನಾಯಕ ಮಂಗಳವರ ಶರಣು. ವಂದೇ ಓಂಕಾರ ಚಾಮರ ಕರ್ಣನೆ ಶಂಕರ ಸುತ ಶರಣು. ವಿನಾಯಕ ಮಂಗಳವರ ಶರಣು. ಮಧುರು ಗಣಪತಿ ಶರಣು ಗಣಪತಿ ಕುಂಭಾಷಿ ಗಣಪತಿ ಶರಣು ಶರಣು. ಅಟ್ಯಂಗಿ ಗಣಪತಿ ಎಡಗುಂಜಿ ಗಣಪತಿ ಗೋಕರ್ಣ ಗಣಪತಿ ಶರಣು ಶರಣು. ಮಧುರು ಗಣಪತಿ ಶರಣು ಗಣಪತಿ ಕುಂಭಾಷಿ ಗಣಪತಿ ಶರಣು ಶರಣು. ಅಟ್ಯಂಗಿ ಗಣಪತಿ ಎಡಗುಂಜಿ ಗಣಪತಿ ಗೋಕರ್ಣ ಗಣಪತಿ ಶರಣು. ಆತ್ಮೀಯ ಹಿಂದೂ ಬಾಂಧವರೇ, ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಿಂದೂ ಬಂಧುಗಳೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರಿ ಈ ಒಂದು ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಹಿಂದೂ ಏಕತಾ ಸಮಾವೇಶದ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹಿಂದೂ ಬಾಂಧವರು ಪ್ರೀತಿ ಇಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಎಲ್ಲ ಬಂಧುಗಳ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಗೌರವದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ, ಹಾಗೆ ಒಂದಂತೆಲ್ಲ ಬಂಧುಗಳ ಆ ಒಂದು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮುದ ನೀಡುವಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ದೇಶಭಕ್ತಿ ಗೀತೆ, ಹಾಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಭಕ್ತಿ ಗೀತೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಾಹಿತ್ಯರುವಂಥ ಗೀತೆಗಳನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ತಂಡ ಶ್ರುತ ಯಜ್ಞೇಶ್ ಆಚಾರ್ಯ ಇವರ ಸಾರಥ್ಯದ ಇವರ ತಂಡ ದೇಶಭಕ್ತಿ ಹಾಗೆ ಭಾವ ಸಂಗಮ ಹಂಸಧ್ವನಿ ಮೆಲೋಡೀಸ್ ಪೆರ್ಲಾ ಇವರು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತಾವೆಲ್ಲೂ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ತಾವು ಕೇಳಬೇಕಿರಿಸುವಂಥ ಮಧುರ ಗೀತೆಗಳನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ. ಹಾಗಾಗಿ ದೂರದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಬಂಧುಗಳು ಈ ಒಂದು ಎದುರಿರುವಂಥ ಆಸನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿ ಮಾಡಿಕೊಡುವಂಥ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕೇಳಿಕೊಡುತ್ತಾ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನು ಒಂದು ಬಾರಿ ಎಲ್ಲ ಬಂಧುಗಳು ಪ್ರೀತಿಯ ಒಂದು ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆಯ ಮುಖೇನ ನಾವು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ತಾಟಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತೆಲ್ಲವರ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಹಿಂದೂ ಬಂದವರು ಅಂಚಾದ ಕೆಲವೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಖುಷಿ ಕೊರ್ಪುಣಂಚ ನಮ್ಮ ಆ ಒಂಜಿ ದೇಶಭಕ್ತಿನ ಸಾರ್ನೊಂಚನ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಇವೊಂಜಿ ಪೊದಕಲಿನ ಕೊರ್ಪುಣಂಚನ ಪ್ರಯತ್ನ ತುಂಬದ ಪತ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಊರದ ಪೆರ್ಮೆದ ಕಲಾವಿದೆ ಮಲಮಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅದ್ವಿತೀಯ ಕಲಾವಿದೆ ಶ್ರುತ ಯಜ್ಞೇಶ್ ಆಚಾರ್ಯ ಎಂಬ ಸುರುಟು ಅಂಚನಾರೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಿಶೋರ್ ಪೆರ್ಲ ಮಕ್ಕಳ ಸುರುಟು ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲದ ಪದ ನಿಗಲಾದ ಬೊಕ್ಕರ ಪ್ರೀತಿತ ಗೌರವತ ನಿಖಲ ಊರದ ಕಲಾವಿದ ಗೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ತಾಟಿದ ಮಾನದಿಗರು ಜೋರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೊರಕ ಶ್ರುತ ಯಜ್ಞೇಶ್ ಆಚಾರ್ಯ ಅಂಚನಾರೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಿಶೋರ್ ಪೆರ್ಲ. ತಾಯಿ ಭಾರತೀಯ ಪಾದ ಪದ್ಮಗಳ ಪೂಜಿಸೋಣ ಬನ್ನಿ. ಹಿಂದೂ ಸಾಗರದ ಬಿಂದು ಬಿಂದುಗಳೇ ಒಂದು ಗೂಡಿ ಬನ್ನಿ, ಒಂದು ಗೂಡಿ ಬನ್ನಿ. ತಾಯಿ ಭಾರತೀಯ ಪಾದ ಪದ್ಮಗಳ ಪೂಜಿಸೋಣ ಬನ್ನಿ. ಹಿಂದೂ ಸಾಗರದ ಬಿಂದು ಬಿಂದುಗಳು ಒಂದು
ಭಾರತೀಯ ಪಾದ ಪದ್ಮಗಳ ಪೂಜಿಸೋಣ ಬನ್ನಿ, ಪೂಜಿಸೋಣ ಬನ್ನಿ. ಧ್ಯೇಯ ಭಾಸ್ಕರನ ದಿವ್ಯ ಕಿರಣಗಳ ನವ್ಯ ರಹಸ್ಯ, ತರುಣ ರಂಗದೊಳು ಅರುಣ ಗೈಯುತಿ ನವೋದಯದ ನಾಟ್ಯ, ಬಾಹು ಬಾಹುಗಳ ಸುರಣಗೊಳಿಸುತ್ತಲಿ ನಲಿಯುತ್ತೀಗ ಬನ್ನಿ, ನಲಿಯುತ್ತೀಗ ಬನ್ನಿ. ತಾಯಿ ಭಾರತೀಯ ಪಾದ ಪದ್ಮಗಳ ಪೂಜಿಸೋಣ ಬನ್ನಿ, ಹಿಂದೂ ಸಾಗರದ ಬಿಂದು ಬಿಂದುಗಳೇ ಒಂದು ಗೂಡಿ ಬನ್ನಿ, ಒಂದು ಗೂಡಿ ಬನ್ನಿ. ತಾಯಿ ಭಾರತೀಯ ಪಾದ ಪದ್ಮಗಳ ಪೂಜಿಸೋಣ ಬನ್ನಿ, ಪೂಜಿಸೋಣ ಬನ್ನಿ. ಭರತ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಬರದಿ ತೋರಿಡಲಿ ದಿವ್ಯ ಪಾಂಚಜನ್ಯ, ಯೋಗ ಯಾಗಗಳ ತ್ಯಾಗ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರೇ ಧನ್ಯ. ನಾಡ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಬಾಳ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವ ಮುಡಿಪು ನೀಡ ಬನ್ನಿ, ಮುಡಿಪು ನೀಡ ಬನ್ನಿ. ತಾಯಿ ಭಾರತೀಯ ಪಾದ ಪದ್ಮಗಳ ಪೂಜಿಸೋಣ ಬನ್ನಿ, ಹಿಂದೂ ಸಾಗರದ ಬಿಂದು ಬಿಂದುಗಳ ಒಂದು ಗೂಡಿ ಬನ್ನಿ, ಒಂದು ಗೂಡಿ ಬನ್ನಿ. ತಾಯಿ ಭಾರತೀಯ ಪಾದ ಪದ್ಮಗಳ ಪೂಜಿಸೋಣ ಬನ್ನಿ, ಹಿಂದೂ ಸಾಗರದ ಬಿಂದು ಬಿಂದುಗಳೇ ಒಂದು ಗೂಡಿ ಬನ್ನಿ, ಒಂದು ಗೂಡಿ ಬನ್ನಿ. ತಾಯಿ ಭಾರತೀಯ ಪಾದ ಪದ್ಮಗಳ ಪೂಜಿಸೋಣ ಬನ್ನಿ, ಪೂಜಿಸೋಣ ಬನ್ನಿ, ಪೂಜಿಸೋಣ ಬನ್ನಿ, ಪೂಜಿಸೋಣ ಬನ್ನಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮಧುರವಾಗಿ ಹಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಜ್ಞೇಶ್ ಆಚಾರ್ಯ ಇವರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಒಂದು ಬಾರಿ ಎಲ್ಲರೂ ಜಯಕಾರ ಹಾಕೋಣ. ಬೋಲೋ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕೀ. ಸ್ವಲ್ಪ ಜೋರು ವಾಯ್ಸ್ ಬಂದರೆ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಆ ಒಂದು ಇಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ಸು ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ, ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊಟ್ಟೆ ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ, ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ನು ಸ್ವರ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ಬೋದಾ? ಬೋಲೋ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕೀ. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಈ ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಆ ಘೋಷಣೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಆಶಯ. ಹಾಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಂದಿನ ಗೀತೆಯೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಅದ್ಭುತ ಗಾಯಕರು ಹಲವಾರು ವೇದಿಕೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಂಥ ಎಲ್ಲರ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಂಸಧ್ವನಿ ಇವು ತಂಡದ ನಾಯಕರು ಹಾಗೆಯೇ ಗಾಯಕರು ಶ್ರೀಯುತ ಕಿಶೋರ್ ಪೆರ್ಲಾ ಇವರ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ದೇಶವನ್ನು ಕೊಂಡಾಡುವಂಥ, ದೇಶವನ್ನು ಬಿಂಬಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಮಧುರ ಗೀತೆಯೊಂದಿಗೆ ಕಿಶೋರ್ ಪೆರ್ಲಾ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾರಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಗೌರವದ ಒಂದು ಸ್ವಾಗತಪೂರ್ವ ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಿಶೋರ್ ಪೆರ್ಲಾ. ಹಿಂದೂ ಏಕತಾ ಸಮಾವೇಶ, ಪೈವಳಿಕೆ ಪಂಚಾಯತ್ ಹಿಂದೂ ಏಕತಾ ಸಮಾವೇಶ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಅದ್ಧೂರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಎಲ್ಲರೂ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದೀರಿ. ಬಿಸಿಲು ಎಲ್ಲವನ್ನ ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ನೀವು ಒಂದೇ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಹಿಂದೂ ಬಾಂಧವರು ಈ ಒಂದು
ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದೇವೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆ ದೊಡ್ಡ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅನುಗ್ರಹ ಸದಾ ಇರಲಿ ಅಂತ ಆಶಿಸ್ತಾ ಮುಂದಿನ ಗೀತೆಯೊಂದಿಗೆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಿಶೋರ್ ಪೆರ್ಲಾ. ಹಿಂದೂ ಬಾಂಧವರೇ, ಇದು ಕೇವಲ ಘೋಷಣೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಪರಿವರ್ತನೆಯ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕಾರ, ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ದೈವತ್ವ, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸಾಮರಸ್ಯ, ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವದೇಶಿ ಮಂತ್ರ ಹಾಗೂ ನಡತೆಯಲ್ಲಿ ನಾಗರಿಕ ಶಿಸ್ತು, ಈ 5 ಆಯುಧಗಳ ಮೂಲಕ ಭಾರತವನ್ನು ಜಗದ್ಗುರು ಸ್ಥಾನಕ್ಕೇರಿಸೋಣ. ಜಾತಿ ಮತಗಳ ಭೇದ ಮರೆತು ಭಾರತ ಮಾತೆಯನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ರಾಷ್ಟ್ರಭಕ್ತನಿಗೂ ಈ ವೇದಿಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ಹಾಗೆ ವಸುದೈವ ಕುಟುಂಬಕಂ ಎಂಬ ಸನಾತನ ಸಂದೇಶ ಸಾರಲು ಹಿಂದೂ ತಟದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಉಳಿಸಲು ಈಗಲೇ ಕೈಜೋಡಿಸಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗೋಣ. ಬನ್ನಿ ಬಂಧುಗಳೇ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೈಜೋಡಿಸಿ. ಶಕ್ತಿ ಸ್ವರೂಪಿಣಿ ಭಾರತ ಮಾತೆಯ ದುರ್ಜಯ ಪುನರವತಾರ ಮೂಡುತ್ತಿದೆ ಭಾರತದಲ್ಲೆಲ್ಲೆಡೆ ನವಚೈತನ್ಯದ ಸಂಚಾರ, ನವಚೈತನ್ಯದ ಸಂಚಾರ. ಶಕ್ತಿ ಸ್ವರೂಪಿಣಿ ಭಾರತ ಮಾತೆಯ ದುರ್ಜಯ ಪುನರವತಾರ ಮೂಡುತ್ತಿದೆ ಭಾರತದಲ್ಲೆಲ್ಲೆಡೆ ನವಚೈತನ್ಯದ ಸಂಚಾರ, ನವಚೈತನ್ಯದ ಸಂಚಾರ. ಮಕ್ಕಳ ಮೈ ಮರೆವಿನ ಯುಗ ಕಳೆದಿದೆ, ಅಳೆದಿದೆ ಅಳುಕಿನ ತಿಮಿರ. ಏಕಾತ್ಮತೆಯ ಋಣ ಪ್ರಭೆ ಮೂಡಿದೆ, ಅಡಗಿದೆ ಒಡಕಿನ ಕುಹಕ. ಮಕ್ಕಳ ಮೈ ಮರೆವಿನ ಯುಗ ಕಳೆದಿದೆ, ಅಳಿದಿದೆ ಅಳುಕಿನ ತಿಮಿರ. ಏಕಾತ್ಮತೆಯ ಋಣ ಪ್ರಭೆ ಮೂಡಿದೆ, ಅಡಗಿದೆ ಒಡಕಿನ ಕುಹಕ. ಶತ್ರು ವಿನಾಶದ ಆಶ್ವಾಸನೆಗಿದೆ, ಜಗಕ್ಕಿದೆ ಶಾಂತಿಯ ಶಪಥ. ಶತ್ರು ವಿನಾಶದ ಆಶ್ವಾಸನೆಗಿದೆ, ಜಗಕ್ಕಿದೆ ಶಾಂತಿಯ ಶಪಥ. ವಿಜಯದ ಗಳಿಗೆ ಇದೋ ಸಮೀಪಿಸಿದೆ, ಮುನ್ನುಗ್ಗಿದೆ ಯುವ ಪಥಕ. ಶಕ್ತಿ ಸ್ವರೂಪಿಣಿ ಭಾರತ ಮಾತೆಯ ದುರ್ಜಯ ಪುನರವತಾರ, ದುರ್ಜಯ ಪುನರವತಾರ. ಮೌಢ್ಯದ
ಕಂತೆಗೆ ಕೊನೆ ಹೇಳಿ ತ್ಯಾಗಶೀಲ ವಿಶ್ವಾಸದ ಶ್ರದ್ಧೆಯ ಕಹಳೆ ಇದೋ ಕೇಳಿ. ಜಡವಾದದ ಮೌಢ್ಯದ ಕ್ರೌರ್ಯದ ಸಂಚಿನ ಕಂತೆಗೆ ಕೊನೆ ಹೇಳಿ ತ್ಯಾಗಶೀಲ ವಿಶ್ವಾಸದ ಶ್ರದ್ಧೆಯ ಕಹಳೆ ಇದೋ ಕೇಳಿ. ಹಿಂದೂ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಹೊಸ ಮುಂಜಾವಿನ ಮಂಗಳ ಕ್ಷಣ ಬಂದಿದೆ ಹೇಳಿ. ಹಿಂದೂ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಹೊಸ ಮುಂಜಾವಿನ ಮಂಗಳ ಕ್ಷಣ ಬಂದಿದೆ ಹೇಳಿ. ಜಗದೆಲ್ಲೆಡೆಯ ಜಡತೆಯ ತೊಡೆಯುವ ದಾಯಿತ್ವಕ್ಕೆ ಮೈದಾಳಿ. ಶಕ್ತಿ ಸ್ವರೂಪಿಣಿ ಭಾರತ ಮಾತೆಯ ದುರ್ಜಯ ಪುನರವತಾರ ಮೂಡುತ್ತಿದೆ ಭಾರತದಲ್ಲೆಲ್ಲೆಡೆ ನವ ಚೈತನ್ಯದ ಸಂಚಾರ. ನವ ಚೈತನ್ಯದ ಸಂಚಾರ. ಶಕ್ತಿ ಸ್ವರೂಪಿಣಿ ಭಾರತ ಮಾತೆಯ ದುರ್ಜಯ ಪುನರವತಾರ. ದುರ್ಜಯ ಪುನರವತಾರ. ದುರ್ಜಯ ಪುನರವತಾರ. ಒಂದೇ ತಮಗೆ ಹಾಡು ಮುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ದೊಡ್ಡ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರಲಿ. ಕಿಶೋರ್ ಪೆರ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರಲಿ. ಹಿಂದೆ ಇರುವವರು ಒಂದೇ ದಾಲೆ ಯಾವ ಜನ ಚೂರು ಮಲ್ಲೆಡ ಬರ್ಡ್ ವಾಯ್ಸ್ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪಲಾವ್ ತಿಂದ್ರೆ ಯಾವ ಒಂದಂತ ಒಂದೇ ಬೋಲೋ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕೀ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸದಾ ಇರಲಿ ಅಂತ ಆಶಿಸ್ತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಂದಿನ ಗೀತೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆ ಶ್ರೀರಾಮನನ್ನ ಆ ಪುರುಷೋತ್ತಮನನ್ನ ಕೊಂಡಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಗೀತೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನಮ್ಮ ಊರಿನ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದ ಶ್ರೀಯುತ ಯಜ್ಞೇಶ್ ಆಚಾರ್ಯ ಇವರ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ತಾವು ಕೂಡ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಧ್ವನಿ ಸೇರಿಸಿ ಹಾಡುವಂಥ ಗೀತೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಶ್ರೀಯುತ ಯಜ್ಞೇಶ್ ಆಚಾರ್ಯ ಇವರ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಆ ರಾಮನನ್ನ ಆ ಕೃಷ್ಣನನ್ನ ಕೊಂಡಾಡುವಂಥ ಈ ಗೀತೆ. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಯಜ್ಞೇಶ್ ಆಚಾರ್ಯ. ರಾಯಂದ ಮಾತ್ರದೊಳು ರಕ್ತ ಮಾಂಸದೊಳಿದ್ದ ಆಯಸ್ತವಾದ ಹತಿ ಪಾಪವನ್ನು ಮಾಯ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಮಾಯೆಂದೆನಲು ಹೊರಬಿದ್ದ ಪಾಪಗಳು ಒತ್ತಿ ಒಳಬೋಗದಂತೆ ಕವಾಟವಾಗಿ ಕಾಯುವ ಮಂತ್ರ.
ಯದುಕುಲ ತಿಲಕನ ಚರಣಕ್ಕೆರಗಿ ಪುನೀತರಾಗೋಣ. ಅಗಣಿತ ಗುಣಗಣ ಶ್ರೀರಾಮ, ಆಶ್ರಿತ ವತ್ಸಲ ಶ್ರೀರಾಮ, ದೀನ ದಯಾಳೋ ಶ್ರೀರಾಮ, ಹರಿಸರ್ವೋತ್ತಮ ಶ್ರೀರಾಮ, ದಶಮುಖ ಮರ್ದನ ದಶರಥ ರಾಮ, ಮಾರುತಿ ಸೇವಿತ ಶ್ರೀರಾಮ, ರಾಮಚಂದ್ರ ಪ್ರಭು ರಾಮಚಂದ್ರ ಪ್ರಭು ರಾಮಚಂದ್ರ ಪ್ರಭು ರಾಮಚಂದ್ರ. ರಾಮ ಮಂತ್ರವ ಜಪಿಸಿ ಪಾಪವ ಕಳೆಯೋಣ, ರಾಮ ಮಂತ್ರವ ಜಪಿಸಿ ಪಾಪವ ಕಳೆಯೋಣ. ಯದುಕುಲ ತಿಲಕನ ಚರಣಕ್ಕೆರಗಿ ಪುನೀತರಾಗೋಣ, ಯದುಕುಲ ತಿಲಕನ ಚರಣಕ್ಕೆರಗಿ ಪುನೀತರಾಗೋಣ. ರಾಮಚಂದ್ರ ಪ್ರಭು ರಾಮಚಂದ್ರ ಪ್ರಭು ರಾಮಚಂದ್ರ ಪ್ರಭು ರಾಮಚಂದ್ರ ಪ್ರಭು. ರಾಮ ಮಂತ್ರವ ಜಪಿಸಿ ಪಾಪವ ಕಳೆಯೋಣ, ರಾಮ ಮಂತ್ರವ ಜಪಿಸಿ ಪಾಪವ ಕಳೆಯೋಣ. ಯದುಕುಲ ತಿಲಕನ ಚರಣಕ್ಕೆರಗಿ ಪುನೀತರಾಗೋಣ, ಯದುಕುಲ ತಿಲಕನ ಚರಣಕ್ಕೆರಗಿ ಪುನೀತರಾಗೋಣ. ತರೆಯುಳಿ ನಾಮಕ್ಕೆ ಸರಿಸಾಟಿ ಇಲ್ಲವೆಂದು ಪರಮ ವೇದಗಳೆಲ್ಲ ಹೊಗಳುತ್ತಿವೆ. ಚಿತ್ತ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಪವಿತ್ರ ಮಾಡೋ ಹರಿಯ ಭಕ್ತವರ ಹನುಮಂತ ಒಬ್ಬ ತಾವಲ್ಲ. ರಾಮ ಗೋವಿಂದ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಗೋವಿಂದ, ರಾಮ ಗೋವಿಂದ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಗೋವಿಂದ. ಶಂಖ ಚಕ್ರಧರ ವಿಷ್ಣು ಮುಕುಂದ, ರಾಮ 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 ರಾಮ. ರಾಮಚಂದ್ರ ಪ್ರಭು ರಾಮಚಂದ್ರ ಪ್ರಭು ರಾಮಚಂದ್ರ ಪ್ರಭು ರಾಮಚಂದ್ರ ಪ್ರಭು. ರಾಮ ಮಂತ್ರವ ಜಪಿಸಿ ಪಾಪವ ಕಳೆಯೋಣ, ರಾಮ ಮಂತ್ರವ ಜಪಿಸಿ ಪಾಪವ ಕಳೆಯೋಣ. ಯದುಕುಲ ತಿಲಕನ ಚರಣಕ್ಕೆರಗಿ ಪುನೀತರಾಗೋಣ, ಯದುಕುಲ ತಿಲಕನ ಚರಣಕ್ಕೆರಗಿ ಪುನೀತರಾಗೋಣ. ಅಗಣಿತ ಗುಣಗಣ ಶ್ರೀರಾಮ, ಆಶ್ರಿತ ವತ್ಸಲ ಶ್ರೀರಾಮ, ದೀನ ದಯಾಳೋ ಶ್ರೀರಾಮ, ಹರಿಸರ್ವೋತ್ತಮ ಶ್ರೀರಾಮ, ದಶಮುಖ ಮರ್ದನ ದಶರಥ ರಾಮ, ಮಾರುತಿ ಸೇವಿತ ಶ್ರೀರಾಮ, ರಾಮಚಂದ್ರ ಪ್ರಭು ರಾಮಚಂದ್ರ ಪ್ರಭು ರಾಮಚಂದ್ರ ಪ್ರಭು ರಾಮಚಂದ್ರ ಪ್ರಭು. ರಾಮ ಮಂತ್ರವ ಜಪಿಸಿ ಪಾಪವ ಕಳೆಯೋಣ, ರಾಮ ಮಂತ್ರವ ಜಪಿಸಿ ಪಾಪವ ಕಳೆಯೋಣ. ಯದುಕುಲ ತಿಲಕನ ಚರಣಕ್ಕೆರಗಿ ಪುನೀತರಾಗೋಣ, ಯದುಕುಲ ತಿಲಕನ ಚರಣಕ್ಕೆರಗಿ ಪುನೀತರಾಗೋಣ. ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್. ರಾಮ प्रभु श्री रामचंद्र की, प्रभु श्री रामचंद्र की, पवन पुत्र हनुमान की, बोलो भारत माता की. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮತ್ತೆ ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ
ದೇಶಭಕ್ತಿ ಗೀತೆಯೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕಲಾವಿದರು ಶ್ರೀಯುತ ಕಿಶೋರ್ ಪೆರ್ಲ ಇವರ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ, ಹಾಗೆ ಹಂಸಧ್ವನಿ ಈ ತಂಡದ ನಾಯಕರು ಹಾಗೆಯೇ ಗಾಯಕರು ಕಿಶೋರ್ ಪೆರ್ಲ ಇವರ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗೀತೆ ನಮಗೋಸ್ಕರ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ. ಹಲ್ 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 ಶತಕಕ್ಕಿದೋ ಹಿಂದುತ್ವ ವೀರರಸ ಹೊನಲುದಿಸಿದೆ, ನಾಳೆಗಳು ನಮದೆನಿಸಿವೆ ಭರವಸೆಯ, ನಾಳೆಗಳು ನಮದೆನಿಸಿವೆ ಭರವಸೆಯ, ನಾಳೆಗಳು ನಮದೆನಿಸಿವೆ. ಕತ್ತಲೆಯ ಕೌರವರು ಸುತ್ತ ನೋರೆತ್ತಿರಲು ಕ್ಷುದ್ರ ದೌರ್ಬಲ್ಯಗಳಿಗಿನ್ನೆಲ್ಲಿ ತಾಣ, ಪಾಂಚಜನ್ಯವು ಮೊಳಗೆ ಕರ್ಮಯೋಗದ ಕರೆಗೆ ಪಾಂಡವಗೆ ರೋಮಾಂಚನ, ಪಾಂಡವಗೆ ರೋಮಾಂಚನ. ಧರ್ಮ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪುನರುನ್ನತಿಗೆ ಧರ್ಮವೇ ಅವತರಿಸಿದೆ, ನಾಳೆಗಳು ನಮದೆನಿಸಿವೆ ಭರವಸೆಯ, ನಾಳೆಗಳು ನಮದೆನಿಸಿವೆ ಭರವಸೆಯ, ನಾಳೆಗಳು ನಮದೆನಿಸಿವೆ. ಯಮಗೋರ್ವಳೆ ತಾಯಿ ನಿತ್ಯ ವಾತ್ಸಲ್ಯಮಯಿ, ಅವಳು ಸಲಹಿದ ಸುತರು ನಾವೆಂಬ ನೆನಪು ಬರದೆಂಬುದೇನಿಲ್ಲ ಎನ್ನ ಸಾಧನೆಯಲ್ಲ ತಾಯ ಗೌರವಕ್ಕೆ ಮುಡಿಪು, ತಾಯ ಗೌರವಕ್ಕೆ ಮುಡಿಪು. ಅರ್ಪಣೆಯೊಳಾನಂದ ನೇರ್ಪುಗೊಂಡಿಹುದಿಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆಯ ಮೆರೆಸಿದೆ, ನಾಳೆಗಳು ನಮದೆನಿಸಿವೆ ಭರವಸೆಯ, ನಾಳೆಗಳು ನಮದೆನಿಸಿವೆ ಭರವಸೆಯ, ನಾಳೆಗಳು ನಮದೆನಿಸಿವೆ. ಕಪಟ ಮತಾಂತರ ಆಮಿಷ ಹಂಚಿಕೆ ನಾಡಿನ ನಾಡಿಯ ವ್ಯಾಪಿಸಿರೆ, ಸ್ವತ್ವವ ಮರೆಸಿ ವಿದೇಶಿಯ ಮೆರೆಸುವ ಭ್ರಮೆಗಳೇ ಬದುಕನ್ನು ರೂಪಿಸಿರೆ, ವಿಭಜನೆ ವಿಘಟನೆ ನೈತಿಕ ಪತನಕ್ಕೆ ಧೈರ್ಯ ಮೇರುಗಳೇ ಕಂಪಿಸಿರೆ, ಮೃತ ಸಂಜೀವಿನಿ ಉತ್ತರವೆಂದರೆ
ಹಿಂದುತ್ವದ ಉಸಿರೇ, ಹಿಂದುತ್ವದ ಉಸಿರೇ, ಹಿಂದುತ್ವದ ಉಸಿರೇ. ಗೆಲುದನಿಯು ಗುಡುಗುಡುಗಿ ಸೋಲು ಸೊಲ್ಲಡಗಿ ನಾಳೆಗಳು ನಮದೆನಿಸಿವೆ, ಭರವಸೆಯ ನಾಳೆಗಳು ನಮದೆನಿಸಿವೆ. ಶತಕವಿದ ನಡೆದು ಮರುಶತಕಕ್ಕಿದೋ ಹಿಂದುತ್ವ ವೀರರಸ ಒನಲುದಿಸಿದೆ, ನಾಳೆಗಳು ನಮದೆನಿಸಿವೆ, ಭರವಸೆಯ ನಾಳೆಗಳು ನಮದೆನಿಸಿವೆ, ಭರವಸೆಯ ನಾಳೆಗಳು ನಮದೆನಿಸಿವೆ, ಭರವಸೆಯ ನಾಳೆಗಳು ನಮದೆ. ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಂದೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಇನ್ನೊಂದು ದೇಶಭಕ್ತಿಯನ್ನ ಸಾರುವಂತ ಗೀತೆಯೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಿಶೋರ್ ಪೆರ್ಲ, ಪೈವಳಿಕೆ ಪಂಚಾಯತ್ ಹಿಂದೂ ಏಕತಾ ಸಮಾವೇಶದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತಾವೆಲ್ಲೂ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದೀರಿ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಂದಿನ ಗೀತೆಯೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಿಶೋರ್ ಪೆರ್ಲ. ಪರಶಿವಾಲಯ ವರ ಹಿಮಾಲಯ ಜ್ವಲಿಸುವೊಡಲಿನ ಜ್ವಾಲೆಯ, ಪರಶಿವಾಲಯ ವರ ಹಿಮಾಲಯ ಜ್ವಲಿಸುವೊಡಲಿನ ಜ್ವಾಲೆಯ, ಹಿರಿಮೆ ಮಹಿಮೆಯ ಓನಗಾಧಿಪ ದಹಿಸು ನಾಡಿನ ವೈರಿಯ, ದಹಿಸು ನಾಡಿನ ವೈರಿಯ. ಪರಶಿವಾಲಯ ವರ ಹಿಮಾಲಯ ಜ್ವಲಿಸುವೊಡಲಿನ ಜ್ವಾಲೆಯ. ನೆತ್ತರಿದ್ದರು ಎನಿತೋ ಸಾಸಿರ ಯೋಧರು, ತಮ್ಮ ನೆಲದೊಳೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಛಲದೊಳೆ ಮಾತೆಗರ್ಪಿತರಾದರು. ಅತ್ತ ಹೆಣ್ಣಿನ ಕಣ್ಣ ನೀರಿದೆ, ಹೆತ್ತ ಒಡಲದು ಚೀರಿದೆ, ಸುರಿದ ನೆತ್ತರ ಸೇಡಿನುತ್ತರ ನೀಡಿರೆನ್ನುತ ನರಳಿದೆ, ನೀಡಿರೆನ್ನುತ ನರಳಿದೆ. ಪರಶಿವಾಲಯ ವರ ಹಿಮಾಲಯ ಜ್ವಲಿಸುವೊಡಲಿನ ಜ್ವಾಲೆಯ. ಹಿಮನಗ ನಮ್ಮ ನೆಲ ಜಲ ಎಂದು ನುಡಿಯುವುದೇ ನಾಲಿಗೆ, ಶ್ರದ್ಧೆ ಭಕ್ತಿಯ ಕಾರ್ಯ ತಿಳಿಸುವ ಬಲವಿಹುದೆ ಕೈಕಾಲಿಗೆ. ನಮ್ಮದಾಗಿಹ ತೀರ್ಥ ಕ್ಷೇತ್ರವ ತುಳಿಯುತ್ತ
ಕಸ ಎದ್ದು ನಿಲ್ಲದಿ ಗ್ರಾಮ ಗ್ರಾಮದ ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ತಾಪಸ ಎದ್ದು ನಿಲ್ಲಲಿ ಪರಶಿವಾಲಯ ವರ ಹಿಮಾಲಯ ಜ್ವಲಿಸುವೊಡಲಿನ ಜ್ವಾಲೆಯ ದಿಕ್ಕಿನ ಕಡಲ ತಡಿಯಿಂದೋಡಿ ಬನ್ನಿರಿ ಬನ್ನಿರಿ ಮಲಗಿ ದುಃಖಿನ ದುಃಖ ನೊರೆಸುತ್ತ ಗೆಲುವು ನಿಶ್ಚಿತವೆನ್ನಿರಿ ಯಾವ ಮಾತೆಯ ಯಾವ ಮಣ್ಣಿನ ಮಕ್ಕಳೆಂಬುದ ತೋರಿರಿ ಬಲಿಗೆ ಹಸಿದಿಹ ಶಸ್ತ್ರ ಹಿರಿಯುತ ಶತ್ರು ಸೇನೆಯ ನಿರಿಯಿರಿ ಶತ್ರು ಸೇನೆಯ ನಿರಿಯಿರಿ ಪರಶಿವಾಲಯ ವರ ಹಿಮಾಲಯ ಜ್ವಲಿಸುವೊಡಲಿನ ಜ್ವಾಲೆಯ ಹಿರಿಮೆ ಮಹಿಮೆಯ ಓನಗಾಧಿಪ ದಹಿಸು ನಾಡಿನ ವೈರಿಯ ಪರಶಿವಾಲಯ ವರ ಹಿಮಾಲಯ ಜ್ವಲಿಸುವೊಡಲಿನ ಜ್ವಾಲೆಯ ಹಿರಿಮೆ ಮಹಿಮೆಯ ಓನಗಾಧಿಪ ದಹಿಸು ನಾಡಿನ ವೈರಿಯ ದಹಿಸು ನಾಡಿನ ವೈರಿಯ ದಹಿಸು ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಬಹುಶಃ ಕಿಶೋರ್ ಅವರ ರಕ್ತದ ಕಣ ಕಣದಲ್ಲೂ ಆ ಒಂದು ಹಿಂದುತ್ವ ಅನ್ನೋದಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಅವರಿಗೋಸ್ಕರ ಮಲ್ಲ ತಾಟಿದ ಮನದಿಗೋರ್ಕ ಸುಮ್ಮೇಲೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲರೂ ಇದೀರಲ್ಲ, ಇರುವಂಥವರೆಲ್ಲ ಇದೀರಲ್ಲ, ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದೀರಲ್ಲ ನಾವು ತಾವೆಲ್ಲರೂ. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಒಂದು ನಮಗೆ ಶಕ್ತಿ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಹನುಮಂತನ ನಾಮಸ್ಮರಣ ಮಾಡು. ಹಾಗಾಗಿ ಹನುಮಂತನನ್ನು ಕೊಂಡಾಡುವಂಥ ಗೀತೆ ತಾವು ಕೂಡ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಡುವಂಥದ್ದು. ಸ್ವಲ್ಪ ಜೈಯೆಲ್ಲ ಹೇಳಬೇಕು. ಎಲ್ಲರೂ ತಯಾರಿದ್ರಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ರೆಡಿ ಇದ್ದೀರಾ? ಇವರು ತಾಟಿ ಬರೋ ಹೊತ್ನ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಡು ಮಾತೆಲ್ಲವರ ಅಂಚಾದ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಇಂಥ ಈ ಪೊರ್ಲದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಿಂದೂ ಏಕತಾ ಸಮಾವೇಶ ಪೈವಳಿಕೆ ಪಂಚಾಯತ್ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಆಗಲೇ ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರು ಇದ್ದರು. ಅವರ ಭಾಷಣವನ್ನು ಕೇಳಿದಿರಿ. ಹಾಗೆ ಅದರ ನಂತರ ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಂಡ ಹಂಸಧ್ವನಿ ಕಿಶೋರ್ ಪೆರ್ಲಾ ಇವರ ತಂಡ ಶ್ರೀಯುತ ವಿಘ್ನೇಶ್ ಬಾಯರ್ ಇವರ ಸಾರಥ್ಯದ ಇವರ ತಂಡ ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಊರಿನ ಕಲಾವಿದರು. ಹಾಗಾಗಿ ಇವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರಲಿ. ವಿಘ್ನೇಶ್ ಅವರಿಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಮಲ್ಲ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತುಂಬದ ಪದ ನೀಲಗಾದ मनोजवं मारुततुल्य वेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठो वातात्मजं वानरयूथमुख्यो श्रीरामदूतं शिरसा नमामि श्रीरामदूतं शिरसा नमामि